আগে আছে তাপস কুমার চন্দ্র। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তাপস শুরু করো। প্রেজেন্ট করবেন তো? হ্যাঁ 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 করুন। স্যার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না? স্যার দেখা যাচ্ছে কিছু? না, সমস্যা হয়ে থাকে না, পাঠিয়ে দিও আমায় না। স্যার দেখছি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার? না, আসেনি? না এখনো কিছু আসছে না। স্যার এসছে? হ্যাঁ এসছে। হ্যাঁ স্যার। গুড আফটারনুন স্যার। Myself Tapas Kumar Chanda. ফুল Today স্ক্রিন we- করে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। Am I audible, sir? Yes. Okay, good afternoon, sir. Myself Tapas Kumar Chanda. You are Today full. we are- Please make it full screen. and this also full screen. But No, but I don't think this is full screen. You can go to the top of slideshow and make from it, beginning. make it from the beginning. Go to the top. প্রেজেন্টেশন মোড। একদম উপরের স্লাইড শো লিখে একদম উপরের বাঁ দিকে দেখো ফ্রম বিগিনিং একটা আছে স্লাইড শো। From beginning এই তো করছি। কিন্তু এটা বড় হচ্ছে না কেন? না নিচে ডান দিকে কাপের উপর ক্লিক করো, হয়ে যাবে। পার্সেন্ট লেখা আছে তার বাম দিকে। এই যে from beginning. স্যার ফুল স্ক্রিন মোড? ফ্রম বিগিনিং ঠিক আছে, কিন্তু ফুল স্ক্রিনটা হয়নি আর কি। নিচে যে 73% লেখা আছে তার বাম দিকে যে কাপে ছবিটা আছে ওখানে ক্লিক করো। পাচ্ছে না? নিয়েছে ফুল স্ক্রিন? না, ক্লিক করো ডান দিকে ওই কাপটাতে। না আমার এখানে তো ল্যাপটপে তো ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানে নিচ্ছে না কেন? ওহো আচ্ছা। ঠিক আছে, কন্টিনিউ করুন। স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে? না, চেঞ্জ হচ্ছে না। ও বাবা, তুমি কেটে দিয়ে আবার ঢুকো। আচ্ছা। এন্টার দা উইন্ডো করবে।
হ্যালো স্যার, এসছে? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা এসছে। Now is full scale mode. No, not yet. স্যার স্লাইড গুলো চেঞ্জ হচ্ছে? হ্যাঁ, স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে। এটাতে আমি প্রেজেন্ট করে দিচ্ছি তাহলে স্যার। ওকে। ঠিক আছে, তাই করো। হ্যাঁ হ্যাঁ। Okay. So this is also our presenting topics: theoretical study of organic photochromic material. Organic photochromic material. Okay. These are also outlined in our presentation topics. These are literature survey in 1886 and 1950. These are so huge experiment in our photochromic materials. Introduction. The photochromics means this photo means light and chrome means color. These are also reversible phenomena. These are also huge chemical reaction, different type reaction also involved in our photochromic materials. These are also form of color change. By absorbing electromagnetic radiation or also visible radiation, this is also form of color change. If you seen that here also this pink color, the new type of materials, this also DASA, these are also form of pink color. By absorbing the light, this also become colorless. If you see this absorbing spectra, there are also form of this sample 1. These are also absorbed less than equal to 300 nanometer wavelength range. But is also form of color change in our visible range. This is also 400 to 800 nanometer. Clear? By absorbing light, this also form of color change. These are also nature of the photochromic material. The photochromic is a just special case of photochemical reaction. The different type reaction also involved. This also Sistance isomerization, this also pericyclic reaction. Different type chemical process also involved in our photochromic reaction. Clear? Properties of organic photochromic material. The organic photochromic materials property, this also different two type properties. This also P type and also T type. The P type materials means this also photo generate reversible type, and T type this also thermal reversible type. If you seen that, this also picture in left, right corner, this also does a new type of photochromic material. Here also hydrophobic, also extent nature. If you seen that, this also extend form. Here, by absorbing the light, visible light, this also become compact nature. This also hydrophilic. Here also hydrophobic, extend form, and become it can hydrophilic. Yeah, or different type other properties of photochromic, organic photochromic materials. This also quantum yield, fatigue resistance, photosynthesis. These are type of polarity and also solubility. This type also other properties. Next, involving chemical process. The different type chemical process also used in our photochromic material. There are also first chemical process. The several chemical processes also include pericyclic reaction. The pericyclic reaction, this also basically making of and breaking also bond, single bond to single state. Two or more bond, they are also basically making and breaking of two or more bond to single state. Here also the two structure form also shown in our figure, this form and this form. This also pericyclic reaction. And another reaction, this also isomerization. Isomerization, this also same atom in different form.
This isomerization form also transport one molecule to another form, but atom also same, but different arrangement here also. Next, there also another form, dissociation and also cis-trans isomerization. Here also cis-trans isomerization in our photochromic materials is also very important. Here also cis-trans isomerization, this also pi-pi bond also same, but here also sigma bond, carbon-carbon sigma bond also twist by absorbing the light. Here also carbon-carbon bond and also here twisting this form. Hydrogen and CH3 is also twist the sigma bond by absorbing light, and also reverse phenomena also occur. Clear? This also cis-trans isomerization. Family of organic photochromic compound. Here also spiro, pyral, chromine. These are also family of photochromic compound and different type family, but several example we are also explain. Advantage. Advantage of photochromic material, this also protect against the harmful UV ray from the sun, keeping our eyes away from the damage, and also provide the better visibility for health in our local sunglass. This also protected the UV visible ray and also IR spectra. Application, there are various applications. There are also sunglass and also data storage, solar energy storage, and also photosynthesis glasses. Okay, but this also our theoretical study. All the calculation we are carry out the Gaussian 19 software. In our Gaussian 19 software, this also several method also include B3 LYP and also PW91 and VWN. But here also you can use this method also BL3 LYP. And the basic set in our experiment is also basic set 631G in our basic set. Here also two type of the Gaussian software. This also DFT and also TDFT. DFT means this also density functional theory. Clear? And also TDFT, this also time dependent density functional theory. But our experiment also in our mode of DFT mode. The DFT mode also computational quantum mechanical. This also use can several experiment for the physics and also chemistry and also material science. This computational experiment, this computational method also we can use the many electron system and also many body system. This also we can provide, this system also provide the electronic configuration, electronic transition, and also structural change, visible spectra, IR spectra, and also Raman spectra, and also HOMO-LUMO transition. This type also explained in our Gaussian software. Okay. But here also in our theoretical study, two type materials we also used. One type also azobenzene, another type also DASA. Azobenzene, this also azobenzene structure and also transform. These are also transform structure. By absorbing light, these are also become cis form. Structure also change. These are also cis form. And here also DASA. This in a previous slide also we are explained the hydrophilic and hydrophobic. DASA also one type also photochromic material. These are also extend form of DASA. By absorbing light, this become also compact form. It also hydrophobic and also hydrophilic. This extend form also hydrophobic form and also compact form also hydrophilic. Hydrophilic, this is also ion form, easily can dissolve in water. But our hydrophobic form, this also atom form, so it resists the water. Clear? Next. Result and discussion. In our theoretical study from the data table, if you seen that these are also our HOMO-LUMO structure in our cis-trans form, azobenzene. Azobenzene in our transform, if you seen that these are also HOMO-LUMO structure. This form also homoform and also this also homoform and this also LUMO-form. Homoform means highest molecular orbit, highest occupation of molecular orbit. And these are also LUMO-form. LUMO-form means the lowest unoccupied molecular orbit. These are also in our azobenzene transform. By absorbing the light, this become also cis form. Cis form HOMO-LUMO, this form also. These are also LUMO, these are also HOMO. Okay. And next, this also HOMO-LUMO electronics transition. If you seen that this HOMO form, this highest occupation atomic orbit and also unoccupied orbit, molecular orbit.
These are also HOMO-LUMO electrical transition. If you see that the result in our cis-trans scan energy spectra in our Azov engine, here also transform. If you see that these are also energy spectra in our transform. If you see that these are also energy spectra in our cis form, they are also different of the energy cis form to transform nearly equal to 4.233 electron volt. These are become energy difference of cis form to transform. But if you see that there also transform is more stable than the cis form. Clear? But here also cis form, this also less energy level, this also become thermally relaxed back. If you see that in our Azov engine, this also cis form thermally relaxed back to the transform. Here also barrier energy, this green color also barrier energy, become transformed cis form to transform. This barrier energy nearly equal to 5.05 electron volt. Clear? Next, Raman spectra of Azov engine. If you see in that Raman spectra in our frequency range and intensity, if you see that the few Raman spectra also in our transform, these are also transform. Few Raman mode also active. Carbon nitrogen bond, carbon nitrogen double bond. These are also few molecular also mode also active in our transform. If you see that by absorbing light, it also become the cis form, cis Azov engine. This also structural change. Then the huge amount different type of Raman mode also active. Here also different Raman mode are active in our cis form. Next, UV visible spectra of Azov engine. If you see that the transform, the UV visible spectra, these are also absorbed nearly equal to 326 nanometer wavelength range. These are absorbed. But if you see that the cis form, there are also two absorption spectra nearly equal to 290 and also 400. These are also visible range. There are also two absorption spectra also active. This absorption spectra of the 300 to 400 and here also 400 to 800. These are also visible range. That means this cis transformation also provide the visible range and it has become the thermally reflect back in the transform. Okay, these are also DASA compound, HOMO-LUMO structure, new type of DASA compound. These are also HOMO structure and also LUMO structure. If you see that the HOMO-LUMO energy gap 2.599 electron volt. If you see the cis form, these are also HOMO-LUMO structure. Here also HOMO and LUMO energy gap 4.01 electron volt. That means this also provide here also this form also stable form, energy form. UV visible spectra of the DASA organic compound materials. If you see that UV visible spectra in previous slide, if you see in the first slide, this also pink color range become the colorless. If you see that the Raman spectra, these are also UV visible spectra. Here also, if you see that 4.477 nanometer, these are absorption spectra. Okay, this form of pink color. If you see that the DASA compound absorption spectra nearly equal to 477 nanometer. That means these are form of the pink color form. And here also cis form, it become this also colorless. That means this also 200 to 400 absorption spectra. If you see that the absorption spectra 200 to 400, that's become this also colorless. In our study, theoretical study, conclusion, in our theoretical study, in our experimental study, we can see that the photochromic material also form of the color change. In our theoretical study, why this also become the color change? By absorbing the light. If you see that the two type Azov engine and also DASA, one type of new organic compound. If you see that these are also two compound, chemical structure also changes and also orientation changes. That's why there also UV visible spectra also different types, cis transform and also transform, cis to trans and also trans to cis. These are also two type form of UV visible spectra also different type. If you see that in our HOMO-LUMO form, the molecular orbit, the HOMO form and LUMO form, there are also several energy gap also occurred in our HOMO-LUMO form.
That's why this also perform the photochromic property. If you see in the Raman spectra, different type of Raman mode also active. Here also nitrogen double band. In our transform here also cis form, different type of Raman mode also active. Okay, these are also our reference. Thank you, sir. Hello, Can I sir. ask something? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Can I ask something? You just Yes, go sir. to the slide before the conclusion slide. Please go to the slide before the conclusion slide. Yes, sir. You are showing before the conclusion. Yes, sir. Just before the conclusion. You go, you are showing two This slide, plots. sir. Okay, wait. Yes, sir. Yeah. The first one you said it is showing two colors, right? On the This left hand also. side. Yes, Okay, sir. but in the second one, second figure, yeah, here you are showing that it is colorless. It is becoming colorless. Yes, sir. This also Because- but- less than 400. 200 that to means 400. that means you mean to say that in the visible spectrum it is becoming colorless. No, In the sir. Visible visible- spectra. No, sir. This also form a reversible transformer also occurred. If you seen the photochromic material, this also absorb the visible range, but this also color change, then also reflected the visible range. This also 400 to 800, but absorb the UV spectra. This less than equal to 400. Okay, that means you mean to say that these two phenomena are reversible, right? Yes, sir. So that means if it is reversible, the wavelength which is say 200 to say 350 angstrom, okay, Yes. so it is in the UV region, okay. UV region. So UV this- region. This also absorption spectra. Okay, so that means if this material absorbs the light in the UV region, UV it goes region. back to the previous figure, is it? Yes, That sir. means after absorbing UV, it becomes transparent in the visible spectrum, something Visible like that. spectra. Yes. Yes, sir. Okay. So this is a continuous process. You can keep on changing as many times as you want. This also. Is this No, a sir, continuous this- process? Like how many times if you do this, it will be the same thing, or will there be any change in like if you keep on doing If it you for? study the time dependent Gaussian spectra, then we can study this also time dependent, or this also time independent in our study. DFT mode also, density Okay. functional theory, time independent. If you seen that the time dependent, then also we can explain is also time dependent also occur the reverse phenomena. No, that's what I want to say. That suppose you have a cyclic process, like to and fro, from here to there, there to here, like that. So Yes, sir. how many times if you change the process will remain same? Is it so? No, sir, this also. Or you are not No sure idea. about You checked the hello. I think May I Volodya- interfere? Have you checked the intensity change during repetitive process? cyclic If you process? Okay. continue, what Dr. Cyclic K is process. asking, if you continue it, whether the intensity Will change. damping, Yeah. damping of intensity will observe or not. সেটা বোধহয় এখনো করেনি বোধহয় নাকি? Yes, there will No, be time change very dependent. slow. If you see Hello, here also, Kambo? this if you see the systems here, yes, sir, this also scan energy spectra. If you this also cis form to convert to the transform, this also energy gap. This two structure also 5.05 electron volt. If you study supply this energy form, then also become convert. No, This also barrier also. You do not understand what Professor Dey is asking. That is there any photo decay? Continuous Yeah. process. Continuously photo decay. Yes, that will Yes, be photo decay, but this fatigue of this molecule is so slow, it is very Okay. stable. Since I have that experience doing some work on the area, it is well-known procedure, long back. I think it is 1980 or 1985. That time, this type of chemistry started, people.
Okay. And we have also exposure on this area as we meet azole. And And this that's whole why- process, this whole process is temperature dependent? Like Yes. low temperature, high Yes, temperature? yes, yes. Yes, It sir, is also thermally, sir. temperature Yes, sir. dependent. Okay. Particularly the transformation from cis to trans. Trans Okay. to cis is photo dependent. It is thermal independent. Trans to Yes, sir. cis. It is also photon dependent. But cis to trans, it can also occur thermally or photophysically. Okay. And if you continue radiation for a long time, Mhm. then there will be azo splitting takes place and the azo radical forms. And radical N double bond N, that is responsible for its transformation, cis trans. So the N double bond clips, giving you the radical. Like what is the energy required to break that N double bond approximately? Approximately, it is around say 400 kilojoule. Okay. Like in terms of electron volts, say, for example. Acha. It's quite interesting. Now this is interesting one. If you Mhm. attach The energy. long chain group attached to the any aromatic ring long chain group, Okay. then it will exhibit you the liquid crystal property, mesogenic activity into the photochromic material. Like the Very interesting. like you can use it in some display. Display phenomena. Right. Right. Very Display as well as memory Yes, sir. recording system. yes. Optical memory, right. Ah. Optical memory. This Very are good. also this also cis forms. Right. This also thermally relax back by using this amount potential energy barrier 5.05 electron volt. This barrier also. Good. Have Very you, good. have you prepared this compound or you have studied only or the collected This also information? only theoretical. No, sir. This also theoretical study in our Gaussian software. If we structure this azobenzene and also DASA molecule, if we What is DASA? You are talking about DASA? What it is? ডাটা জিনিসটা কি জিজ্ঞেস করছেন স্যার? Suppose, what is DASA? তাপস কি শুনতে পাচ্ছেন না আমাদের নাকি? তাপস কোথায় গেল? শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? somehow বোধহয় লিংক হারিয়ে গেছে বা কিছু একটা হবে। ঠিক আছে, মানে ভেরি গুড, ভেরি ইন্টারেস্টিং। কোথাকার তাপস? কি করে? কিছু লিংক হারিয়ে গেছে মানে নাকি? হ্যাঁ, লিঙ্কটা স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে গেছে। ফটোক্রোমিক এবং ফটো ক্যাটালাইটিক এই দুটোর মধ্যে কি কিছু রিলেশনশিপ আছে? রিলেশনশিপ ফটোক্রোমিক আর ফটোক্যাটালাইটিক দুটো আলাদা জিনিস। দুটো আলাদা জিনিস। দুটো আলাদা জিনিস। এটা ফটোক্রোমিক দিস ইজ এ ফিজিক্যাল ফেনোমেনা। হ্যাঁ, যেরকম আমাদের ওই মানে চশমায় হয়, চশমায় যেটা। হ্যাঁ, চশমায় যেটা। আর ফটোক্যাটালাইটিক যখন হবে তখন সার্টেনলি ইট উইল বি কেমিক্যাল ফেনোমেনা। হ্যাঁ, এবং ওটা ইরিভার্সিবলও হতে পারে না ফটো ক্যাটালাইটিক? হ্যাঁ, ইরিভার্সিবল হতে পারে। রাইট। এটা আমার সাধারণ জ্ঞান বলছে, আমি কেমিস্ট্রি তো জানি না। হ্যাঁ, ইরিভার্সিবল, ফটো ক্যাটালাইটিকটা ইরিভার্সিবল হবে। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু ওটা ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি মানেই তাই। আচ্ছা, চলো গুড, ঠিক আছে। লিংকটা কোনো করেছে। ওকে, ভালোই হয়েছে, বেশ ভালো হয়েছে। এরপরে আমরা নেক্সট এতে চলে যাব। শ্বেতা পাল মজুমদার। হ্যাঁ স্যার, আছি। হ্যাঁ, তুমি প্রেজেন্ট করো। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার? হ্যালো? না, এখনো আসেনি। আচ্ছা, এইবার এসেছে। এসছে। হ্যাঁ,
লার্ন মোরের জায়গাটা ক্রস করে দাও, ওই যে ইয়েলো কালার যেটা, হ্যাঁ নাহলে কিছু করতে হবে না, নাহলে সরাতে পারবে না। গুড আফটারনুন screen স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল Full স্ক্রিন screen এসছে? যাবে না? না, হ্যাঁ স্যার, full screen আসবে। ফুল স্ক্রিন আসেনি, ফুল স্ক্রিন আসেনি। আসেনি? তুমি নিচে মাইনাস চিহ্নের বাম দিকে যে কাপের ছবিটা, ওইখানে ক্লিক করো, ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে। হুম হুম। স্যার ফুল স্ক্রিন যদি না হয় তাহলে অন্তত এটা দেখো যে পরপর শীট গুলো রান করছে কিনা, তাহলে ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর প্রেজেন্ট। দেখুন আগে রান করছে কিনা দেখো, তাহলে ইউ ক্যান স্টার্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে স্লাইড গুলো চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে, হুম। স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। শুরু করছি, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন স্যার। আমি শ্বেতা পাল মজুমদার, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের এমএসসি ফিজিক্সের সেম 3 ছাত্রী। তো আজকে আমি যেটা নিয়ে প্রেজেন্টেশন দেব সেটা হচ্ছে ডিটেকশন অফ গ্রাফিন ডিফেক্টস বাই মেশিন লার্নিং। মানে গ্রাফিনের যে যে ডিফেক্ট গুলো আছে সেগুলো এতদিন আমরা এক্সপেরিমেন্টালি নানা রকম ভাবে, নানা রকম মাইক্রোস্কোপিক টেকনোলজির সাহায্যে আমরা দেখেছি। তো সেইগুলো আমরা এবার এখন কম্পিউটার বা মেশিন লার্নিং এর সাহায্যে দেখবো যে কিভাবে সেগুলো ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করা যায় কিনা। তো এখানে আমি টেবিল অফ কন্টেন্টে ফার্স্টে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দেখবো, তারপর গ্রাফিনের ডিফেক্ট সম্পর্কে কিছুটা জানবো, তারপর হচ্ছে কিভাবে মেশিন লার্নিং এর সাহায্যে কি কি মেথড আছে সেই গ্রাফিনের ডিফেক্ট ডিটেক্ট করার সেটা সম্পর্কে জানবো। সেখানে তারপর একটু কিছুটা প্রোগ্রামিং করে আমি কিছু একটা রেজাল্ট বেরিয়েছে, সেই রেজাল্টটার সাথে আমি ডিসকাশন রেখেছি তাই জন্য। আর শেষে কি কনক্লুড করছি আমরা এই ব্যাপারটা থেকে সেটার জন্য রয়েছে, আর অ্যাকনলেজমেন্ট রেফারেন্স তো আছে। তো ফার্স্টে আমি চলে যাই ইন্ট্রোডাকশনে। তো আমাদের মানে আমরা এই যে ন্যানো টেকনোলজি বা এই গ্রাফিন নিয়ে যে রিসার্চ সেটা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। মানে আমাদের গ্রাফিন যবে থেকে মানে গ্রাফিন নিয়ে আবিষ্কার করা বা গ্রাফিন নিয়ে ব্যবহার করা যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে মানে আমাদের এই সায়েন্স অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই জন্য গ্রাফিনকে বলা হচ্ছে যে মেটেরিয়াল অফ দ্য ফিউচার, ভবিষ্যতের মেটেরিয়াল হিসেবে বলা আছে। এবার গ্রাফিনের আগেও তো গ্রাফাইট ছিল, আমরা কার্বনের রূপভেদ হিসেবে গ্রাফাইটকে জানতাম। তাহলে আমাদের এখন এখন প্রশ্ন একটা জন্মায় যে গ্রাফাইটে থাকতে গ্রাফিনের আমাদের প্রয়োজন হলো কেন? কি ডিফারেন্স আছে যে গ্রাফাইট আর গ্রাফিনের মধ্যে, যে যেটা গ্রাফাইট দিতে পারছিল না কিন্তু গ্রাফিন থেকে আমরা পাচ্ছি? প্রথমে তার জন্য আমাদের জানতে হবে গ্রাফাইট কি আর গ্রাফিন কি। যে গ্রাফাইট হচ্ছে কার্বনের ক্রিস্টালাইন ফর্ম, কেলাসিত ফর্ম, যেটা কিনার ইলেকট্রোকন্ডাক্টিভিটি প্রপার্টি আছে, এবং এটা গ্রাফিন এক একটা গ্রাফিন লেয়ার পরপর সাজিয়ে যাকে বলে গ্রাফাইটের 3D ফর্ম তৈরি করে। আর এটা নানা রকম কাজে লাগে আমাদের, এই যে লুব্রিকেন্টস হিসেবে, ব্যাটারির কাজে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসে নানা রকমের কাজে লাগে। আর গ্রাফিন হচ্ছে গ্রাফাইট যেটা দিয়ে তৈরি হয় সেই সিঙ্গেল লেয়ারটাকে, কার্বন অ্যাটমের সিঙ্গেল লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে গ্রাফিন। এবার কার্বন অ্যাটম গুলো কিভাবে থাকে? পরস্পরের সাথে এই হেক্সাগোনাল ল্যাটিসে, ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিসের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। গ্রাফিন যুক্ত থেকে কার্বন অ্যাটম গুলো গ্রাফিনের সৃষ্টি করে। আর এই গ্রাফিন মানে যতই সিঙ্গেল লেয়ার হলেও গ্রাফাইটের থেকেও খুব শক্তিশালী, মানে এই স্ট্রেংথটা প্রচন্ড শক্ত হয়, মানে প্রচন্ড শক্তিশালী স্ট্রেংথ। এবং ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিও দেখা গেছে গ্রাফাইটের থেকে অনেক বেশি। মানে গ্রাফাইটে যখন আমাদের এই ন্যানো টেকনোলজিতে মানে ন্যানো ফর্মে চলে আসছে তখন তার ইলেকট্রিক কন্ডাক্টিভিটি অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে।
তাই জন্য এটা দিয়ে আমাদের ইলেকট্রনিক্স এর নানা রকম কাজে ব্যবহার করা হয়, এবং এখন তো মেডিকেল ডিভাইসেও, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, সরি মেডিকেল ফিজিক্সে অনেক ইউজ করা হচ্ছে আমাদের এই গ্রাফিনটাকে। এবারে দেখা যাচ্ছে, এবার আমরা জানছি যে গ্রাফিনকে কেন গ্রাফাইটের থেকে প্রেফার করা হচ্ছে। এই যে আগে মানে আমরা বললাম যে গ্রাফিনকে গ্রাফাইটের থেকে বেশি প্রেফার করা হচ্ছে একমাত্র গ্রাফাইটের হচ্ছে গ্রাফিন সিঙ্গেল লেয়ার অ্যাটম, যার জন্য মানে শক্তিটা অনেকটা বেশি, ভীষণ শক্ত, স্ট্রেংথটা অনেক বেশি। আর এছাড়াও এই যে এক্সেপশনাল প্রপার্টিজ টু মেক অ্যাডভান্টেজেস ইন ইলেকট্রনিক্স, মেটেরিয়াল সাইজ এন্ড এনার্জি স্টোরেজ। যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিটা বেশি, গ্রাফাইটের থেকে অনেকটা বেশি, তার জন্য আমাদের ইলেকট্রনিক্স, তারপরে এনার্জি স্টোরেজে, মেটেরিয়াল সায়েন্সে নানা রকম ভাবে গ্রাফিনকে গ্রাফাইটের উপরে প্রেফার করা হয়। এবার যেহেতু এটা ল্যাটিস দিয়ে তৈরি, বিভিন্ন ল্যাটিস যুক্ত করে গ্রাফিনটা তৈরি হচ্ছে কার্বনের, এবার নানা কারণে গ্রাফিনের মধ্যেও নানা ডিফেক্ট তৈরি হয়ে যায়। এমনি গ্রাফাইটেও ডিফেক্ট দেখতে পাওয়া যায়, গ্রাফিনেও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রাফাইটে যেমন পয়েন্ট ডিফেক্ট, প্লেনার ডিফেক্ট, লাইন ডিফেক্ট তিনটেই দেখতে পাওয়া যায়। আর গ্রাফিনেও যেমন লাইন ডিফেক্ট, এক্সটেন্ডেড ডিফেক্ট, কেমিক্যাল ডিফেক্ট, টপোলজিক্যাল ডিফেক্ট এগুলোও দেখতে পাওয়া যায়। এবার লাইন ডিফেক্ট কি? লাইন ডিফেক্ট অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে অ্যাটম গুলো যে পরপর সাজানো থাকে, একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে যে কার্বন অ্যাটম গুলো সাজানো থাকে, তার মধ্যে একটা অ্যাটম ডিসলোকেট হয়ে গেল। ডিসলোকেট হয়ে যাওয়ার ফলে কি হলো, ওখানকার লাইন একটা ডিফেক্ট সৃষ্টি হলো, এটা হয়ে যাচ্ছে লাইন ডিফেক্ট। আর এক্সটেন্ডেড ডিফেক্ট কি হচ্ছে, স্ট্রাকচারাল একটা ইমপারফেকশন যদি তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে মানে মানে একটা অনেক বড় রিজিয়ান জুড়ে একটা যদি স্ট্রাকচারের কিছু গন্ডগোল হয়ে যায়, তখন সেই ডিফেক্টটাকে আমরা বলে দিচ্ছি এক্সটেন্ডেড ডিফেক্ট। যেহেতু একটা লার্জ রিজিয়ান ধরে এক্সটেন্ড করে যাচ্ছে, তাই জন্য নাম হয়ে যাচ্ছে এক্সটেন্ডেড ডিফেক্ট। আর আছে কি কেমিক্যাল ডিফেক্ট। হচ্ছে কেমিক্যাল ডিফেক্ট কি, যেহেতু এগুলো মানে কেমিক্যালি তৈরি করা যায়, যে গ্রাফাইট থেকে গ্রাফিন নানা রকম কেমিক্যাল ভেপার ডিপোজিশন ইত্যাদি নানা রকম প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করা যায়। তার ফলে কি হচ্ছে, একটা কম্পোজিশনের এদিক ওদিক হয়ে গেলে, কম্পোজিশন কম বেশি হয়ে গেলে, তখন একটা মলিকিউলার লেভেলে একটা ডিফেক্ট চলে আসছে। সেটা আমরা কি নাম দিচ্ছি কি, যেহেতু কেমিক্যালি এটা হচ্ছে, এই জন্য নাম দিচ্ছে কেমিক্যাল ডিফেক্ট। আর টপোলজিক্যাল ডিফেক্ট একদম এটা একদম ফিজিক্যাল ডিফেক্ট, এটা একদম ডিসরাপশনস ইন দ্য অর্ডার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট। মানে হয়তো সারফেসের মধ্যে সব পরপর 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 সাজানো রয়েছে, তার মধ্যে একটা অ্যাটম বা একটা মানে ল্যাটিসের থেকে কয়েকটা অ্যাটম ডিসলোকেশন হয়ে গেল, বা সারফেস থেকে ডিসলোকেশন হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে একটা যে ডিফেক্ট দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে আমরা টপোলজিক্যাল ডিফেক্ট। টপোলজিক্যাল ডিফেক্ট আর সারফেস ডিফেক্ট। আচ্ছা, এরপরে এরপরে আমরা যাচ্ছি যে মেশিন লার্নিং এর সাহায্যে কিভাবে গ্রাফিনের ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করা যায়। তাকে বলে দিই যে গ্রাফিনের এই ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করার জন্য অনেক নানা রকম এক্সপেরিমেন্টাল সেটআপ আছে, যেগুলোর মাধ্যমে আমরা এগুলো ডিফেক্ট গুলো দেখতে পারি। বিভিন্ন অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি ইত্যাদি পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে এই যে আমি কয়েকটার নাম উল্লেখ করেছি, একটা হচ্ছে স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপি, যেটাকে শর্ট ফর্মে এসটিএম বলা হয়। একটি হচ্ছে অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপি, যাকে শর্ট ফর্মে এএফএম বলা হয়। রামান স্পেকট্রোস্কোপি, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, যাকে বলা হয় টিইএম। আবার এই ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিরও দু ধরনের ভাগ রয়েছে, একটা হাই রেজলিউশন ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, যেটাকে HRTEM বলা হয়। তো এরকম নানা রকম মাইক্রোস্কোপি প্রসেসে আমরা গ্রাফিনের ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করতে পারি। আচ্ছা, এবার এই ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করার আমাদের কারণ কি, না এই গ্রাফিনের ডিফেক্ট গুলো যদি আমরা ডিটেক্ট করতে পারি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সেই গ্রাফিনের ইলেকট্রন কন্ডাক্টিভিটি কতটা ভালো, কতটা সেটা অন্য প্রপার্টি থেকে, মানে অন্য প্রপার্টি গুলো কতটা ভালো কতটা খারাপ, এগুলো ব্যাপারগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি, যাতে আমরা পরবর্তীকালে সেই গ্রাফিনকে দিয়ে কোনো ডিভাইস বানাতে গেলে সেভাবে কাজে লাগাতে পারি। এবার দেখা গেছে যে এক্সপেরিমেন্টালি এগুলো করার পরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক ডিফেক্ট থাকে, যেগুলো কিনা আমরা দেখতে পাই না, বা আমাদের মানে সেই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা ঠিক করতে পারি না, ডিটেক্ট করতে পারি না, ওভারলুক হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে।
তো সেই জন্য আমাদের এখন নতুন মানে ক্ষেত্রে রিসার্চাররা ভাবলেন যে কিছু কম্পিউটারের সাহায্যে যদি মেশিন লার্নিং কে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি এই ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করতে পারি। তো সেই কারণে এই যে আমি এখানে লিখেছি যে টেকনিক্যালি ডিমান্ডিং ইনভলভ কমপ্লেক্স স্যাম্পল প্রিপারেশন, সেই কারণে সেই ডিফেক্ট গুলোকে দেখার জন্য আমরা মেশিন লার্নিং আনলাম, যেটা কিনা ইমার্জিং অ্যাপ্রোচ। এখন মেশিন লার্নিং এর সাহায্যে ডিফেক্ট করার অনেক কাজ হচ্ছে, তো যার সাহায্যে আমরা ডিফেক্ট গুলোকে ডিটেক্ট করতে পারি। তো এই মেশিন লার্নিং এর ডিফেক্টের ডিটেক্ট করার দু ধরনের ধাপ আছে। একটা ধাপ হচ্ছে মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশন। এটা এই ধরনের সিমুলেশন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমরা মলিকিউলের কোনো জিনিসের ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি, মানে যে ধরনের প্রপার্টি, কোনো ধরনের প্রপার্টি, ডিফেক্ট ইত্যাদি গুলো সিমুলেট করে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখাতে পারি। এরপর এই সিমুলেশনের পর আমরা যে ডেটা পাচ্ছি তা দিয়ে আমরা ডেটা প্রিপারেশন ফর মেশিন লার্নিং, তা দিয়ে আমরা একটা ডেটা প্রিপেয়ার করছি। তো সেই ডেটা প্রিপেয়ার করা হলো, এখান থেকে আমরা সিমুলেট করে ডিফেক্ট গুলো জানছি, তারপরে আমরা এখান থেকে একটা ডেটা প্রিপেয়ার করছি। ঠিক আছে, এই মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশনের মেথডে কাজে লাগানোর জন্য অনেক ধরনের মেথডই করা যায়। অনেকে মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশন বাদ দিয়ে মন্টে কার্লো সিমুলেশন দিয়েও করে। তবে মন্টে কার্লো সিমুলেশনের একটা ব্যাপার হচ্ছে, মন্টে কার্লো সিমুলেশন প্রসেসটা অনেকটা বড় হয় আর কাজটাকে একটু কঠিন করে দেয়। তো কিন্তু মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশন যেহেতু একদমই তৈরি হয়েছে মলিকিউলের জন্য, এই মলিকিউলার সিমুলেশনের জন্য, তো সেক্ষেত্রে মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশনটা কম্পিউটারে খুবই ইজি প্রসেস। এবং আমি এখানে পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছি। পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে করা যায়। তো আমি এখানে যে মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশনে যে অ্যালগোরিদম ইউজ করেছি সেটাকে বলা হচ্ছে কার্নেল রিচ অ্যালগোরিদম বা কার্নেল রিচ রিগ্রেশন প্রসেস, যেটা কিনা গ্রাফিন শীটের ডিফেক্ট গুলো ডিটেক্ট করতে সাহায্য করছে। তো আমি এখানে একটি জার্নাল থেকে একটি 6.27 আর 8 এবং 36-17 পয়েন্টের ভ্যাকেন্সি আছে এবং একটা গ্রাফিন শীটের একটা ফিগার চুজ করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে আমার এখানে স্যাম্পল ডেটা হিসেবে আমি ইউজ করেছি। আমি এবার এই কার্নেল রিচ রিগ্রেশন দিয়ে অ্যালগোরিদমের সাহায্যে চেষ্টা করেছি সেই যে ডিফেক্ট গুলো আমার দেওয়া রয়েছে সেগুলো থেকে অরিজিনাল ডেটা আর প্রেডিক্টেড ডেটার মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য হচ্ছে, মানে আমরা কম্পিউটার সিমুলেশন থেকে কতটা পার্থক্য পাচ্ছি এই অরিজিনাল ডেটা আর প্রেডিক্টেড ডেটা থেকে। তো তার জন্য আমরা কার্নেল রিচ বা কেআর রিগ্রেশন শর্ট ফর্মে করেছি। তো ফার্স্টে আমি কি করেছি, প্রথমে আমরা যে এনার্জি ভেক্টর এক্স আছে সেটা একটা L2 নর্মালাইজেশন প্রসেস আছে, সেই L2 নর্মালাইজেশন প্রসেসে এনার্জি ভেক্টর এক্স কে আমরা নর্মালাইজ করে নিয়েছি। এরপরে কি করেছে, এবার আমরা এক্স কে, এই এনার্জি ভেক্টর এক্স কে সেন্টারে করেছি, কারণ সেন্টার করেছি কারণ মিন অফ অল এনার্জি ভেক্টর, মানে সমস্ত এনার্জি ভেক্টর গুলোর মিন করার জন্য আমরা ওই এক্স ভেক্টরকে সেন্টারে করেছি। এরপরে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টিভ ফাংশন আছে যেটাকে ধরেছি জে ডাব্লিউ, সেটাকে করার জন্য আমরা এক্স ডাব্লিউ মাইনাস ওয়াই তার হোল স্কোয়ার প্লাস ল্যামডা ডাব্লিউ তার স্কোয়ার করে একটা অবজেক্টিভ ফাংশন ডিফাইন করেছি। এটা হচ্ছে কার্নেল রিচ মানে রিগ্রেশনের প্রসেস, তাই জন্য আমরা এখানে এই ফাংশনটাকে ডিফাইন করেছি। এরপর আমরা সেটাকে নর্মাল ইকুয়েশন এনেছি এক্স করে, তারপর আমরা একটা কে ম্যাট্রিক্স ধরেছি, কে ম্যাট্রিক্স অ্যাকচুয়ালি কার্নেল ম্যাট্রিক্স, যেটাকে শর্ট ফর্মে বলা হচ্ছে কে ম্যাট্রিক্স ধরেছি, এবং কার্নেল রিচ রিগ্রেশন পদ্ধতিটাকে সে কে ম্যাট্রিক্স হিসাবে কে প্লাস ল্যামডাই এর জন্য সলভ করেছি, এর ইকুয়েশনের জন্য সলভ করেছি। এরপরে আমরা কয়েকটা লেভেল প্রেডিক্ট করেছি, মানে আমরা কম্পিউটারকে বলেছি কয়েকটা লেভেল প্রেডিক্ট করতে এই ম্যাট্রিক্সটা ডিজাইন করে, এই টেস্ট ডাটা গুলো নিয়ে, যে টেস্ট ডাটা যেগুলো আমরা পেয়েছি 6, 6, 27, 8, এই টেস্ট ডেটা গুলো নিয়ে আমরা কার্নেল রিগ্রেশন চালু করে একটা লেভেল প্রেডিক্ট করতে বলেছি কম্পিউটারকে। এরপর কম্পিউটারকে সব ডেটা দেওয়া হয়ে গেল, সব ডিফাইন করে দিলাম এবং তারপরে আমরা পারফর্ম করলাম কার্নেল রিচ রিগ্রেশনটা এবং রান করলাম। এরপরে আমার একটা আমি মানে
অ্যালগোরিদমটা প্রোগ্রামটা করে দেখিয়েছি আমি কিভাবে করেছিলাম। এই যে এখানে ডিফাইন করেছিলাম আমি এনার্জি ভেক্টরটাকে। যেহেতু আমার তার আগে একটু বলে দিই, যেহেতু আমার প্লট লাগবে তাই জন্য, আর আমি যেহেতু পাইথনে করেছি তাই জন্য আমাকে ম্যাটপ্লটলিবকে কল করতে হয়েছে, ইম্পোর্ট করতে হয়েছে, এবং এরপরে আমি ভেক্টর নর্মালাইজ ভেক্টর এনার্জি ভেক্টরকে ডিফাইন করেছি এবং বলে দিয়েছি যে L2 নর্মের সাহায্যে করতে। তো সেটা কিভাবে করতে হয় সেটাকেও আমি লিখে দিয়েছি, নামপাই ডট এনডি ডট অ্যারে সব করে এখানে রিটার্ন এক্স বাই এনপি ডট লিনার ডট নর্ম। নর্ম মানে এখানে এখানে বোঝাতে চেয়েছে নর্মালাইজড বলে ডিফাইন করে দিয়েছি। তারপর এনার্জি ভেক্টরটাকে এনার্জি ভেক্টরটাকে সেন্টারে এনেছি, এবং তারপরে পুরো আর্গুমেন্টটাকে ডিফাইন করেছি, যে এনার্জি ভেক্টরকে সেন্টার করার পর মিন অফ অল এনার্জি ভেক্টর, পুরো পুরো আর্গুমেন্টটাকে ডিফাইন করা হয়েছে। এটাকে আস্তে আস্তে নামাতে হবে, নিমছে না এটা। তো এখানে পুরো প্রোগ্রামটাই দেওয়া ছিল, এবার কিন্তু কেন জানি না পুরো প্রোগ্রামটা এখানে আনছে না। সাইজটা ছোট করে দাও, 72% আছে, ওটাকে ছোট হ্যাঁ। করে দাও, দিয়ে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এসছে, অনেকটা এসছে, অনেকটা ছোট হয়ে গেল। তাই ওকে এখানে মানে আমি পুরো প্রোগ্রামটা আসলে আসছিল না বলে ছোট করলাম। তারপরে নর্মাল ইকুয়েশনটা লিখেছি, কার্নেল রিচ পারফর্ম করেছি, করার পর প্লট দিয়েছি, এবং প্লট করার পর আমার প্লটটা এটা একটু বড় করে দিই, হ্যাঁ এরকম এসছে। আমি প্লটের ওখানে ওকে মানে পাইথন প্রোগ্রামকে বলে দিয়েছিলাম যে ডট দিয়ে আমার যে অরিজিনাল ডেটা আছে সেটা দেখানোর জন্য, আর ক্রস দিয়ে হচ্ছে যে প্রেডিক্টেড ডেটাগুলো পেয়েছি সেগুলো দেখানোর জন্য। তো ওটা ডট দিয়ে এই অরিজিনাল ডেটাগুলো আমি যেখানে যেখানে নিয়েছিলাম সেখানেগুলো দেখিয়েছে, আর প্রেডিক্টেড কয়েকটা ডেটা দিয়েছে। যেমন এখানে 36 87 না 36 8 একটা আমার ডেটা ছিল এখানে দিয়েছে। তো তার একটু পরে প্রেডিক্টেড ডেটা দিয়েছে। তো মোটামুটি কাছাকাছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল ডেটার সাথে প্রেডিক্টেড ডেটা মোটামুটি কাছাকাছি আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তো এইখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশনে আসতে পারি যে মলিকিউলার ডাইনামিক সিমুলেশন করে আমরা কি একটা যেই ডিফেক্ট গুলো আছে, গ্রাফিনের ডিফেক্ট গুলো, সেগুলো আমরা কি ভালোভাবে ডিটেক্ট করতে পারছি। হ্যাঁ, কিন্তু এবার শুধুমাত্র যে আমরা কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে ডিটেক্ট করলেই যে ভালোভাবে একদম ঠিকঠাক রেজাল্ট পাবো এমন না। আমাদের ফার্স্টে এক্সপেরিমেন্টালি ডিফেক্ট গুলোকে ডিটেক্ট করে নিতে হবে, তারপর সেই ডিটেক্ট গুলো তার সাথে আমাদের মলিকুলার ডাইনামিক সিমুলেশন বা যে কোনো মেশিন লার্নিং এর যে কোনো প্রসেস দিয়ে আমাদের সেই গ্রাফিন গুলো ডিফেক্ট গুলো আবার দেখে সেইগুলোর সাথে দুটোকে তুলনা করতে হবে, কম্পেয়ার করে আমরা একটা ভালোভাবে সেই মানে সেই গ্রাফিন শিটের ব্যাপারে একটা ভালোভাবে একটা ইনফরমেশন পেতে পারবো, যে সে কতটা শক্তি মানে তার স্ট্রেংথ কতটা, তার ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি কতটা, মানে এই ডিফেক্টের উপরে ভ্যারি করে যে তার ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি কত হবে, স্ট্রেংথ কত হবে। তো সেই তারপরে সেইভাবে আমরা সেই গ্রাফিন শিটকে কাজে লাগিয়ে যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এছাড়া নানা রকমের ডিভাইস তৈরিতে আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবো। তো এখানে অ্যাকনলেজমেন্টে আমার এইচওডি স্যার ডক্টর অভিজিৎ দে স্যার, উনি খুব আমায় হেল্প করেছেন এই প্রজেক্টটা করার জন্য। আমি মানে খুব মানে ওনার কাছে থ্যাঙ্কফুল, উনি খুবই আমায় সাহায্য করেছেন এটা করার জন্য। আর এই কয়েকটা রেফারেন্স আমি এই দুটো বই থেকে সরি সায়েন্স জার্নাল থেকে নিয়েছি। আর থ্যাংক ইউ সকলকে, সব স্যারেদেরকে। থ্যাংক ইউ শ্বেতা। আর কারো কিছু যদি প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করুন। আমার একটা জানার বিষয় আছে যে এই যে ডাটাগুলো আমরা নিয়েছি, হ্যাঁ স্যার। সেটা কোনো একটা পেপার থেকে নিয়েছি তো? হ্যাঁ স্যার, পেপার থেকে নিয়েছি।
আচ্ছা, তাহলে সেই পেপারের রেজাল্টটাকে সিমুলেট করে একটা হ্যাঁ 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 মানে একদম ওই রেজাল্টের হ্যাঁ 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 রেজাল্টের পেপারের ওই ডেটাগুলোকে সিমুলেট করেছি, মানে ওদের মানে ওরা মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে যেটা বার করেছিল আমি সেটা ওই কম্পিউটার সিমুলেশনে করেছি। আচ্ছা, আমার একটা হ্যাঁ। কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি, এটা গ্রাফিনের জায়গায় যদি রিডিউস গ্রাফিন ইউজ করা হতো তাহলে কি এটা করা যেত সিমুলেশনটা? স্যার একবার বলুন একটু প্লিজ। মানে গ্রাফিনের জায়গায় যদি রিডিউস গ্রাফিন ইউজ করা যেত তো ওটা কি সিমুলেশন করা যেত? রিডিউস আর কিও গ্রাফিনটা কি রকম স্যার, মানে আমি ঠিক মানে জানি না রিডিউস গ্রাফিনটা। ও আচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা পয়েন্ট বলি, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা যেটা বুঝি যে যখন আমরা গ্রাফাইট থেকে গ্রাফিনে যাচ্ছি তখন ওর মেজর একটা বন্ডিং কনফিগারেশন চেঞ্জ হচ্ছে, মানে পাই মানে পাই বন্ডিং থেকে সিগমা বন্ডিং এর দিকে যাচ্ছে আর কি। এটা আমাদের প্রফেসর চিত্তরঞ্জন সিনহা উনিও বলতে পারবেন। স্ট্রাকচারাল একটা চেঞ্জ হচ্ছে 3D থেকে যখন 2D তে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ 3D থেকে 2D হ্যাঁ, তে। তো সেখানেতে স্ট্রেংথটা সেজন্যই বাড়ছে। হুম এখন হুম যেটা রানা জিজ্ঞেস করেছেন, উনি চাইছেন যে এখন ওটাই বুঝতে হবে যে রিডিউস গ্রাফিনটা বলতে কি স্ট্রাকচারালি রিডিউস হচ্ছে না কি, মানে উনি যদি রিডিউস গ্রাফিনটাকে একটু ডিফাইন করতে পারেন খুব ভালো হয়। মানে রানা সাহেব যদি এটা হ্যাঁ বলিনি আমি, অভিজিৎ বাবু বললেন যে আপনি যে গ্রাফিন ও মোড অফ গ্রাফাইট হুম হ্যাভিং কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড সিঙ্গেল বন্ড এই কারেক্ট কনজুগেটেড সিস্টেম রয়েছে। এবার রিডাকশন করলে বা অক্সিডাইজ করে রিয়াকশন করলে গ্রাফিনের সারফেসে সমস্ত সারফেস ইজ নট অ্যাক্টিভ ফর রিয়াকশন, অনলি ভেরি স্পেসিফিক জোন। এই যে ডিফেক্টের কথা বললো, তার মানে আরো ডিফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে কি? ডিফেক্টিভ আরো ডিফেক্টিভ হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, গ্রাফিন যেমন রিডিউসড করার কারণ একটা হচ্ছে কমনলি অক্সিজেন অ্যাবজর্পশন গ্রাফিনে হয় গ্রাফিন সারফেসে, হ্যাঁ সেটাকে অক্সিজেনটাকে রিমুভ করতে হবে। সেই অক্সিজেন রিমুভাল ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য রিডাকশন। আবার কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডও কোনো কোনো সাইডে রিডিউস হয়ে গিয়ে কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হয়, তাহলে গ্রাফিন স্ট্রাকচারের মধ্যে ডিস্টরশন আনা যায়, যেটা স্ট্রাকচারালি ডিস্টর্টেড গ্রাফিন হয়, ফলে তখন তার ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি পাল্টে যায়। এইভাবে রিডিউসড গ্রাফিন হয়। মানে একটা জিনিস হচ্ছে গ্রাফিন যখন সিঙ্গেল লেয়ার হয়েছে তখন তার সারফেস অনেক বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ 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 অর্থাৎ হ্যাঁ, সারফেস এনার্জিও অ্যাভেলেবল ফর রিয়াকশন, এই আর কি, হ্যাঁ তাই তো? তো রাইট, আচ্ছা। কিন্তু ওই যে স্যার রিডিউসটা মানে হচ্ছে কি ডিফেক্ট বেড়ে যাওয়া, তাই তো? অ্যাকচুয়ালি স্যার রিডিউস গ্রাফিনটা সিনথেসিস করা সহজ অনেক ল্যাবে, সেই জন্য আমার কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করেছিল আর কি। হ্যাঁ রিডিউসড গ্রাফিন ইভেন লাইট রেডিয়েট করেও সে গ্রাফিন স্ট্রাকচারের চেঞ্জ করা যায়, ইভি রেডিয়েশনেও গ্রাফিন স্ট্রাকচারের চেঞ্জ হয়। এটা কেমিক্যালিও হতে পারে, থার্মালিও হতে পারে। রিডিউসড গ্রাফিনের কথা যেটা বলছেন, গ্রাফাইট সিটকে নিয়ে অক্সিডাইজ করলে অক্সিডাইজ গ্রাফিন তৈরি হলো। এবার তাকে যদি রিডিউস করা হয় আইদার কেমিক্যালি অর ফটোকেমিক্যালি, then the terminology reduced graphene, but you cannot identify the position of the reduction. ওকে। স্ট্রাকচারের কোন জায়গায় রিডাকশন হচ্ছে সেটা তুমি বলতে পারবে না। কেমিক্যাল কোন পাতা খুব সহজ, মানে কোন পাতটা সহজ, মানে না, মানে ইজি পাতটা কোনটা, ফিজিক্যালটা না কেমিক্যালটা? রিডাকশন রিডিউস করা সম্ভব নানান রিডিউসিং এজেন্ট, হাইড্রোজেন, ওকে, আচ্ছা। আচ্ছা এগুলো দিয়ে রিডিউস করা সম্ভব। ফলে রিডিউস গ্রাফিনের ক্ষেত্রে ইট মে সার্ভ অ্যাজ ইলেকট্রন রিজার্ভার, যেটা ও বলছে যে কন্ডাক্টিভিটি, ফলে ইলেকট্রনিক কন্ডাক্টিভিটি মানে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব হবে এই রিডিউস গ্রাফিনের ক্ষেত্রে। কারণ তাতে ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার পাল্টে যাচ্ছে, ঠিকই। হ্যাঁ পাল্টে যাচ্ছে, ফলে 2D লেয়ার, এই যে লেয়ার স্ট্রাকচার 2D, ফলে ইন্টারপেনিট্রেটেড গ্রাফিন মইটি, অর্থাৎ এখন তো খুব কাজ হচ্ছে মলিবডেনাম সালফাইড আর গ্রাফিন। molybdenum sulfide of 2D আর graphene 2D, they mix together. The electron transportation semiconducting material device এর ক্ষেত্রে
আর যেগুলো শর্টকি ডায়োড তৈরি করার ক্ষেত্রে এগুলো খুব কাজে লাগছে। ওকে, আচ্ছা। হ্যাঁ, তো ফলে স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, যদি আমি কোনো একটা লেয়ারের সঙ্গে বা কোনো একটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের সাথে যদি আমি গ্রাফিনটা মিশিয়ে দিই, যে আমি একটা কাজ করেছিলাম, তো ওখানে কন্ডাক্টিভিটিটা মানে ভীষণভাবে একটা ইনক্রিজ করে আর কি, ইন কেস অফ রিডিউস গ্রাফিন। জাম্পিং হবে, কন্ডাক্টিভিটি জাম্পিং হয়, কত পার্সেন্ট গ্রাফিন মিশানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে। আবার এই নয় যে গ্রাফিন বেশি মিশিয়ে দিলে বেশি কন্ডাক্টিং হবে, তা কিন্তু নয়, একটা অপটিমাম থাকবে। অপটিমাম বেশি যাবে। হ্যাঁ, ওটা হ্যাঁ। অপটিমামই ছিল ওটা। Thank you, sir. ভেরি Thank you. স্টেবল। যে কোনো sir. এনভায়রনমেন্টে, এই যে এখন পলিউটিং এনভায়রনমেন্টে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিং সিস্টেম গুলো নষ্ট হয়ে যায়, হুম, বিশেষ করে ট্রান্সমিশন লস হয় প্রচুর। এই যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে থার্মাল এনার্জি তৈরি হচ্ছে, হুম। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, সেটা এই ট্রান্সপোর্ট করে যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রায় 15 to 20% ট্রান্সমিশন লস হচ্ছে। কিন্তু এই গ্রাফিন বেড দিয়ে যদি আমরা কন্ডাক্টিং ওয়্যারটা ডেভেলপ করতে পারি, তাহলে সেখানে ওই 2 থেকে 5%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। ফলে এনার্জি স্টোরেজ এবং ট্রান্সপোর্টেশনে এই গ্রাফিন সারফেস খুব অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি টিন অক্সাইডের সঙ্গে গ্রাফিন ওটাকে মিশিয়েছিলাম, রিডিউস গ্রাফিন, তারপরে আমি 4 প্রুফ মেথডের সাহায্যে কন্ডাক্টিভিটি চেক করে দেখেছিলাম, তো অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল আর কি, সেই জন্য আমার কোশ্চেনটা এরাই ছিল। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ভ্যালুয়েবল বাহ, বাহ, বাহ। ইনফরমেশন। কোথায় কাজ করছো জানো না? আমি আইআইটি ভিলাইতে। আচ্ছা, বাহ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে এখানে এই সেশনটা শেষ করা হচ্ছে। আমরা অনেকেই জানলাম অনেক কিছু নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করে, এবং এদের কাছ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই সেশনটা এখন শেষ করছি। নাকি অভিজিৎ? Thank you, Dr. Makhanlal Nanduswamy, and also our President of BASIS. And the next session is validity session. And before the validation, I request you on your camera for a photo session. Open your camera, everybody. ক্যামেরা অলোক কুমার দে স্যারের ক্যামেরাটা একটু নিচু করুন, গোঁপটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্যারের। হ্যাঁ, আমাদের ক্যামেরাগুলো কোথায় গেল? হ্যাঁ। চিত্রঞ্জন স্যার, আপনি একটু ক্যামেরাটা অন করুন। চিত্ত চলে এসো। তুমি ওই ভিডিওটা অন করো চিত্ত, তাহলে হবে। স্যার ভিডিওটা অন করুন। চিত্তবাবু, ইয়াসিনি ভিডিওটা অন করে দাও। ইয়াসিনি, ইয়াসিনি ক্যামেরাটা অন করে দাও। এই তো চিত্ত স্যার এসে গেছে। এসে গেছে। আমরা সবাই, অমলাংশ বাবু ক্যামেরাটা একটু অন করুন। অমলাংশ বাবু, কদিন হলো প্রোগ্রাম? হ্যাঁ, এই তো স্যার চলে এসছেন। সবার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আগে। হ্যাঁ, এই সেশনটা শুরু করা যাক। এটা করবেন আমাদের ডক্টর প্রদীপ্ত কুমার পঞ্চোদ্ধারী, কন্টাই কলেজ। অনুরোধ করছি এবার নেক্সট সেশনটা শুরু করার জন্য। সকলকে
ধন্যবাদ। আমরা এই একটা দীর্ঘ সময়ের যাত্রার বেসিসের উদ্যোগে, কারণ আমরা সপ্তাহের অঙ্কগুলো বেছে নিয়েছিলাম এই আমাদের যে কর্মসূচি ছিল সেই সম্পাদনের জন্য। তো আমি অনুরোধ করব, আমি এই যে ভ্যালিডিক্টরি সেশন, যে সমাপ্তি পর্ব, তার সঞ্চালক হিসাবে আমি থাকছি। আমি অনুরোধ করব আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় চিত্তদা, মাননীয় অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন সিনহা, তিনি প্রিজাইড করুন এই সেশনটায়, আমি চালাবো। তো আমি চিত্তদাকে অনুরোধ করছি তিনি সভাপতির দায়িত্বটা নিন, আর আমি এই সভা যে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করি। চিত্তদা অনুমতি পাবো তো নাকি? আর এই তো দুরূহ কাজ, কোনো দুরূহ নয়। কেননা পুরো সময়টা আমি ছিলাম না। প্রথম দিন কিছুক্ষণ ছিলাম, প্রথম দিন নয়, দ্বিতীয় দিন বোধহয়। না, সেটা আমি কৃতিরঞ্জনকে বলবো, সেটা পুরোপুরি ইয়ে করবেন। আপনি সম্পাদক থাকুন, আমি চালাচ্ছি। তো সেই হিসাবে প্রথমে আমরা বেসিসের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে, তারা আমাদের এই যে কর্মসূচি সঠিকভাবে সম্পাদন এবং যে উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল, বিশেষ করে যারা এখানে অংশগ্রহণকারিনী বা অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তাদের প্রত্যেককে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এই যে উদ্যোগ বেসিসের, সেটি আগামী বছরগুলোতে আরেকটু নতুন নবতর সংযোজনে এটি আসবে আমি আশা করি। এবং সেক্রেটারি ডক্টর কৃতিরঞ্জন সাউকেও সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ জানাই। তো আমি ডক্টর সাউকে প্রথমে অনুরোধ জানাবো যে পুরো কর্মসূচির একটি ছোট্ট সংক্ষিপ্ত সার সকলের সামনে তুলে ধরতে। চলো। ওয়েলকাম। আমি পুরো প্রোগ্রামটা আমাদের শুরু হয়েছিল 2রা ডিসেম্বর 3টার সময়। প্রথম দিন আমরা পেয়েছিলাম রিসোর্স পার্সন হিসাবে ডক্টর সুভাষ চন্দ্র সামন্ত স্যারকে, এবং মডারেটর হিসাবে বিষয়টা পরিচালনা করেছিলেন যে ডক্টর প্রদীপ্ত কুমার পঞ্চোধ্যায়, এবং তাতে রিসোর্স পার্সন হিসাবে এবং অ্যাসেনশন অ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন ইন ফিজিক্স হিসাবে, ফিজিক্স নিয়ে তিনি টক দিয়েছিলেন, তিনি প্রফেসর চিন্ময় কুমার ঘোষ। এবং ওই দিন আমাদের 6 জন স্টুডেন্ট আমাদের এটাতে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, এবং ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা ওই দিন দিয়েছিলেন ডক্টর অভিজিৎ বেরা, মিদনাপুর কলেজ। দ্বিতীয় দিন 3 তারিখ 10:30 থেকে প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছিল। ওই দিন রিসোর্স পার্সন হিসাবে ছিলেন ডক্টর সুমিত গুহ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, এবং ওই সেশনটা মডারেট করেছিলেন ডক্টর প্রফেসর চিত্তরঞ্জন সিনহা, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। এবং তারপরে সেশনে 1, 2, 3, 4 জন স্টুডেন্ট সিকিম ইউনিভার্সিটি থেকে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, এবং ওই সেশনটা পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর সোমনাথ দে, পিংলা কলেজ। এবং তারপর লাঞ্চ ব্রেকের পর সেশনটা পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর অভিজিৎ বেরা, মিদনাপুর কলেজ, এবং 2 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন। এবং লাস্ট সেশন, ওই দিনের দ্বিতীয় দিনের লাস্ট সেশনটা আমাদের পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর অলকানন্দ হাজরা, বিশ্বভারতী, এবং শুভঙ্কর সর্দার, ডিপার্টমেন্ট কেমিস্ট্রি, ভট্টার কলেজ ওই সময়।
প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল দুইজন স্টুডেন্ট। এবং তৃতীয় দিন 9 তারিখ 9 ডিসেম্বর বিকেল 3টেই শুরু হয়েছিল এবং ওই দিন প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন ডক্টর অমল কুমার মন্ডল, বোটানি বিভাগ, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ সায়ন, রামনগর কলেজ। এবং বিষয়টা পুরো পরিচালনা করেছিলেন মিস মমতাজ খাতুন, ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি, এগরা এসএসবি কলেজ। এবং ওই দিন যেটা দুটো প্যারালাল সেশন চালানো হয়েছিল স্টুডেন্ট সংখ্যা বেশি থাকার কারণে, ম্যাথমেটিক্স এর উপর, ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপর প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন 6 জন। সেই সেশনটা আমাদের চেয়ার সেশন বা মডারেট পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ সায়ন, এবং বোটানি থেকে 4 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল, সেটা পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর অমল কুমার মন্ডল এবং মমতাজ খাতুন। এবং বোটামস থ্যাঙ্কসটা মিস্টার সুজিত কুমার দাস, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স, এগরা এসএসবি কলেজ থেকে পরিচালনা করেছিল। এবং চতুর্থ দিন মানে আজকে লাস্ট দিন, প্রথম সেশনে আমরা পেয়েছিলাম ডক্টর দীপক তামিলি, প্রিন্সিপাল এগরা এসএসবি কলেজ। এবং তারপরের সেশনে আমাদের যেটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে বলছেন, মহাকাশের ভারত জয়যাত্রা হিসেবে বলছেন ডক্টর সুদীপ্ত শাসমল। নেক্সট সেশনে 4 জন স্টুডেন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল এবং বিষয়টা পরিচালনা করেছিলেন ডক্টর হোমনাথ দে, গ্যাংটক সিকিম। এবং লাস্ট সেশন, নেক্সট সেশনটা লাঞ্চের পরের সেশনটা প্রেজেন্টেশন দুজন দিয়েছিলেন এবং ওইটা মডারেট করেছিলেন ডক্টর মাখনলাল নন্দ গোস্বামী। এবং এখানে বলি, এখানে প্রায় 36 জন পার্টিসিপেন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, স্কলার, স্টুডেন্ট, ইউজি, পিজি। এবং যে যে কলেজগুলো বা ইনস্টিটিউশনগুলো আমাদের সঙ্গে যুক্ত এই প্রোগ্রামের সঙ্গে, মিদনাপুর কলেজ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, বর্ধমান বিকেসি কলেজ, NTHU তাইওয়ান, IIT ভিলাই, NBB গভর্নমেন্ট কলেজ, টান্ডন গ্যাংটক সিকিম, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ, বেলদা কলেজ, পিংলা কলেজ, ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স কলকাতা, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, মিদনাপুর সিটি কলেজ, পিকে কলেজ কন্টাই, বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি, এগরা এসএসবি কলেজ। প্রায় 18টি কলেজ আমাদের এই প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রত্যেককেই আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং এইটাকে আরো কি করে কন্টিনিউ, আরো কি করে বেটার করা যায়, প্রত্যেকের কাছে আমরা সাজেশন চাইবো। ধন্যবাদ ডক্টর সাউ। তো ডক্টর সিনহা ইতিমধ্যে নেটওয়ার্ক কানেকশন হারিয়ে ফেলেছেন এবং ওনাকে একটা বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে। ডক্টর সিনহা সেই জন্য ফোন করেছিলেন। তো আমি এর পরে বিশেষ করে যারা অংশগ্রহণকারী তারা যদি আমাদের এই বেসিসের যে 2 সপ্তাহের এই যে যা যা কর্মসূচি ছিল তাতে অংশগ্রহণ করে কিরকম লাগলো তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি ব্যক্ত করেন তাহলে আমরা উপকৃত হই এবং সেক্ষেত্রে যদি তাদের কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকে সেটাও আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, এটা আমাদের দৃঢ় ধারণা। তো সেই জন্য যারা অংশগ্রহণকারী ছিলেন তাদের আমি অনুরোধ করছি তাদের মধ্য থেকে 2-1 জন 4 জন যদি নিজেদের কেমন লাগলো এবং মতামত দেন।
তো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এখন ওপেন, আপনারা কাইন্ডলি নিজেদের ভিডিও অন করে মাইক্রোফোন অন করে একটু যদি বলেন। স্যার আমি নবকুমার রানা ফ্রম আইআইটি ভিলাই। স্যার আমি থ্যাংক ইউ। আমি আগের বছরও দিয়েছিলাম, এবছর আমি অংশগ্রহণ করলাম। তো আমি চাইছি এটা একটু একবার অফলাইনে হোক, কারণ কিছু রেজিস্ট্রেশন একেবারে। করে একবার অন্তত অফলাইনে হোক। এটা সামান্য রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ে যদি একটা করা যায় সেটা অনেক বেটার হবে আরো একবার। হ্যাঁ, তো আমি চাইছি এটা আরো একবার কন্টিনিউ হোক, একবার এটা অফলাইন। মানে আমারও ঠিক নবকুমারের সাথে আমারও এটা মতামত, যেটা আগে অফলাইনই হতো, আমরা যদি পরের বছর অফলাইনে যাই এবং একটা সেকশন যারা নেহাত আসতে পারবেন না তাদের জন্য অনলাইন মোডে প্রেজেন্টেশন থাকবে, কিন্তু অফলাইনেই হোক। কিছু সামান্য রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে এটা করা যেতে পারে। যেহেতু এখানে আমরা বাংলা ভাষায়, সব থেকে বড় ব্যাপার বাংলা ভাষায় আমরা বিজ্ঞান চর্চা করছি। আমরা বিদেশে পড়তে গেলেও আমরা তাদের দেশের ভাষাটা শিখে তাদের দিকে পড়তে হয়। রাশিয়াতে যারা মেডিকেল পড়তে যায় তাদেরকে রাশিয়ান ভাষাটা শিখে তারপরে মেডিকেল পড়তে হয়। তো আমরা কেন বাঙালি হয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাটা করতে পারবো না? সেটা সব থেকে বড় ব্যাপার। ঠিকই, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। এরপরে অন্য কেউ? এরপরে অন্য কেউ যদি বলেন। কিছু বলো। ওই তো আমি আলোক কুমার দে বলছি। হ্যাঁ আলোক, বলুন। রিটায়ার্ড। নমস্কার। নমস্কার। আমি বলছি যে এই যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম, অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বিশেষ করে নোট করি সেটা হচ্ছে যারা যারা অংশগ্রহণ করছেন অ্যাজ এ অথার বা অ্যাজ এ ইনভাইটেড স্পিকার, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলছি, তারা কতটা সিনসিয়ারলি এবং কতটা একটা নেটওয়ার্ক হিসাবে কাজ করছেন সেটা ঠিক কতটা হচ্ছে আমি এখানে দেখেছি, দারুণভাবে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু এই যে এরকম একটা হচ্ছে, এইটা আমার মনে হয় আরেকটু বেশি স্প্রেড আপ হবে যদি যারা অথার তারা ছাড়াও যদি এইটা করতে পারেন, মানে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেমন অনেক কনফারেন্সে সেটা ঘটে, তাই তো? সেইটা কি করা যায় না? প্রচার, হ্যাঁ নিশ্চিত করা যায়। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই পদক্ষেপের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, এই যা হয় বিভিন্ন কর্মবৃত্তে তারা জড়িয়ে আছেন, তো সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় এই যোগাযোগ বা ইত্যাদিগুলো যদি আর একটু আগে থেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে এবং মাল্টিপল টাইম যাতে একটু মানুষজনকে ইনস্টিগেট করে সেটা অবশ্যই করা যায়। অবশ্যই। আমি অ্যাকচুয়ালি জানতাম না, আমি ডক্টর সৃজিত ভট্টাচার্য, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ, ওনার কাছ থেকে জেনেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে পেপারটা আমরা কোঅথার হিসেবে ছিলাম, তবুও ওরকম ভাবে যদি আরো অনেকে থাকতেন তাহলে তারা আরো অনেক ফোন আছে, তাহলে ওরা আরো অনেকে যদি এটা দেখতে পেতেন, শুনতে পেতেন, তাহলে পরের বারেতে নিজেদেরকে এর মধ্যে জুড়ে দিতে পারতেন আর কি। আমি এইটা বলছি। ধন্যবাদ, এটা অবশ্যই মাথায় রাখবো। তিরঞ্জন যদি এগুলোর নোট রাখেন। আরেকটা বলছি স্যার, যে এই যে এত কিছু হচ্ছে, এর কোনো মানে থাকবে না যে আপনাদের কাছে লাইব্রেরিতে কোনো ডকুমেন্ট থাকবে না? হ্যাঁ, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যাই হোক না কেন, যদি একটা ছোট্ট প্রসিডিংস এর মতো বের করা হয়, তাহলে কে কি দিলেন সেইটা জানা পাঠ করেছেন সেটাকেও থাকবে। অলোক স্যার, এইটা আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে, ওখানে প্রত্যেক বছর যা হয় ওখানে আমরা করে দিই, আপলোড করি। এইটা প্রথমে যখন অফলাইনে হতো পুরো হার্ড কপি বেরোতো, তো এখানে এখন সফট কপি, মানে দ্যাট মিনস একটা লং অ্যাবস্ট্রাক্ট, এক্সটেন্ডেড অ্যাবস্ট্রাক্ট বক্তব্যের এবং টাইটেল সহ, এবং সেখানে যদি রিলেটেড ফিগার থাকে সেগুলো হলে একটা
ই ফরম্যাটে তাকে পাবলিশ করা, সেইটা ওই ওয়েবসাইটে থাকে। হ্যাঁ, তার মানে সফট কপি হিসেবে প্রত্যেকের কাছে যেমন আমাদেরকে হ্যাঁ, লিঙ্ক পাঠিয়েছিলেন সেইভাবে কি পাঠিয়ে দেওয়া হবে? হ্যাঁ পাঠিয়ে দেওয়া হবে, মানে প্রথমে নিয়ে কম্পাইল করে হ্যাঁ, বেসিসের ওয়েবসাইটে আপলোড হবে এবং সেই লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর একটা স্যার, ইনভাইটেড স্পিকার যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গেই মনে হয়েছে যে একটু যোগাযোগ করতে পারলে বোধহয় ভালো হয়, ওই অ্যাড্রেস গুলো দেওয়া যাবে না হ্যাঁ স্যার? সেইটা তাদের, দিলেও হ্যাঁ প্রীতি, এগুলো প্রীতি প্লিজ নোট। হ্যাঁ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ফর ইউর কাইন্ড সাজেশনস। স্যার আমি তো, ওয়েবসাইটটা ডক্টর মেসেজে দিয়ে দিয়েছি, ওয়েবসাইটটা যদি কেউ দেখতে হ্যাঁ চান। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ডক্টর শাসমল কি আছেন? সুদীপ্ত শাসমল? হ্যাঁ, ডক্টর শাসমলকে আজকের সেশনেই আমরা মুখ্য বক্তা হিসেবে পেয়েছিলাম। তো ডক্টর শাসমল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস, আর্থ সায়েন্স থেকে তিনি প্রথম মনে হয় এই ইভেন্টে তিনি পার্টিসিপেট করলেন একজন স্পিকার হিসাবে, এবং আমরা যারা শুনেছি তারা মানে অত্যন্ত সুন্দর এক অভিজ্ঞতা ওনার আজকের বক্তব্য বা প্রেজেন্টেশন অ্যাজ এ হোল। তো সেইটাই ডক্টর শাসমল এই ইভেন্টের সাথে মানে প্রথম সংযুক্ত হয়ে তার কেমন লাগলো, বা কোনো এরকম সাজেশন, ভ্যালুয়েবল সাজেশন, তাহলে সেটাও আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটা তো একটা বড় অপরচুনিটি আমার কাছেও, কারণ আমি হার্ডকোর রিসার্চার হওয়া সত্ত্বেও আমি বারে বারে একটা জিনিস সব জায়গায় বলে আসি যে যারা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, যে মাস্টারমশাইরা, তাদের লোডটা আমাদের থেকে ডাবল। তাদের পড়াতেও হয়, খাতাও দেখতে হয়, কোশ্চেনও করতে হয় এবং রিসার্চ করতে হয়। আমরা তাদের কিছুটা মানে হরমুক্ত। সুতরাং এই অ্যামালগামেশনটা খুব প্রয়োজন, যে যেহেতু আমরা যারা চিন্তা ভাবনা করি যে রিসার্চ করবো, সেক্ষেত্রে কলেজ স্টুডেন্ট বা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে যদি আরো বেশি বেশি করে এই ধরনের প্রোগ্রামে যোগাযোগ করানো হয়, তাহলে এটার একটা পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। সাজেশন কিছুক্ষণ আগে শ্রদ্ধেয় অলোক কুমার দে মহাশয় যেটা বললেন, সেটা তো খুবই একটা উপযুক্ত, বা এর আগে যিনি অফলাইন করার কথা বলছিলেন রানা, তার কথাও আমার একটা এক্সট্রা সাজেশন বলা যেতে পারে। মানে আমি বলতে চাইছি যে এই যে অফলাইন করার ব্যাপারে আপনার ইনস্টিটিউটের সাথে এই রকম একটা কোলাবোরেটিভ প্রোগ্রাম অফলাইন নিশ্চয়ই মানে আমরা করছি। মানে আমার যেটা ইচ্ছা, মানে আমি সবসময় একটু ওই অধিকন্তুর দিকে যাই আর কি, 1-এর থেকে 2 বলো, 2-এর থেকে 4। যেটা আমাদের ইনস্টিটিউট, আমি আমার টকেও বলেছি যে আমরা যে সাবজেক্টের ইনস্টিটিউট তৈরি হয়েছে, স্পেস, অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, সায়েন্স, আমাদের জন্য সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রফেসরদের জন্য অবারিত দ্বার। আমরা তাদেরকে চাই একসাথে নিয়ে কাজ করতে। এটা আমাদের ইচ্ছা না, এটা আমাদের ম্যান্ডেট বলা যেতে পারে। যেটা করা যেতে পারে, আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ইনস্টিটিউট বিভিন্ন রিসোর্স পার্সন, মানে তারা আমাদের থেকেও অনেক অনেক উচ্চমানের রিসোর্স পার্সন, তারা বিভিন্ন সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আসেন, থাকেন। তো আমরা যদি এইভাবে প্ল্যান করি যে এই বেসিস কনফারেন্সটা যদি আমরা সামনের বছর অফলাইন করি, এবং সেই সময় আমরা যদি অনেকদিন আগে থেকে এই প্ল্যানিংটা করি, 6 মাস আগে থেকে, যে আমরা বেশ কিছু মানুষকে ফিজিক্যালি এখানে নিয়ে আসবো, এবং এই কনফারেন্সটা শুধু লেকচার হিসেবে না থেকে এটা পার্টলি একটা ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে, একটা হ্যান্ডস অন এক্সপেরিমেন্ট করা যেতে পারে। আমি আজকেই বলছিলাম আদিত্য নিয়ে, মানে চারিদিকে প্রচুর কাজকর্ম হচ্ছে, সেইগুলোতে যদি ডাইরেক্ট ছাত্রছাত্রীদের ইনভলভ করানো যেতে পারে, তার সুযোগ রয়েছে। তাতে খুব একটা হ্যাঙ্গামা নয়, খুব একটা খরচ সাপেক্ষ নয়, কিন্তু এগুলোকে একটু যদি আমরা যদি চিন্তা করি যে সামনে ডিসেম্বরে বেসিসের 2024-এর কনফারেন্স হবে, তার জন্য যদি আমরা মোটামুটি মার্চ থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তারা যদি একদম মানে খুব অ্যাক্টিভলি কাজ করে, তাহলে এইটা কিন্তু ওয়ান অফ দা, মানে আমার যেটা মনে হয় যে এই ধরনের কলেজ ইনক্লুডেড কনফারেন্স বা সোসাইটি থাকে, সহজে পাওয়া যায় না। বড় বড়
রিসার্চ ইনস্টিটিউটে বা ইউনিভার্সিটিতে কনফারেন্স হয়। দ্বিতীয়ত আমি যেটা শুনলাম প্রায় 16টা ইনস্টিটিউট থেকে এখানে ইনক্লুডেড। এই সংখ্যাটা আমরা আরো বাড়াতে পারি। আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যেসব ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেটরসরা আছেন তাদেরকে আমরা এটার সাথে ইনক্লুশন করতে পারি, যে আমরা হয়তো সেক্ষেত্রে হয়তো বাংলায় করাটা সম্ভব হবে না, কিন্তু আমরা কিছু বিখ্যাত মানুষ যারা বিখ্যাত কাজকর্মের সাথে যুক্ত দেশে বা দেশের বাইরে রয়েছেন, চেষ্টা করব যদি বাঙালি পাওয়া যায় তো খুব ভালো হয়, না হলে তাদেরকেও আস্তে আস্তে এগুলোর মধ্যে ইনক্লুড করানো দরকার। তার একটা কারণ আমি আজকে আমার টকের সময় বলেছিলাম যে ভারতবর্ষের যদি সমস্ত রিসার্চ ইনস্টিটিউট গুলোকে দেখা যায় তাহলে তার বেশিরভাগ ডাইরেক্টররা কিন্তু বাঙালি, এবং তারা কলকাতার বাঙালি সেই অর্থে না, তারা বিভিন্ন জেলার থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গিয়ে সেখানে এই পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। সুতরাং তাদেরকে যদি আমরা ধীরে ধীরে এটার সাথে ইনক্লুড করতে পারি তাহলে এই সোসাইটি যেটা কিনা শুরু হচ্ছে রিসার্চের জন্য, এটা কিন্তু একটা ভার্চুয়াল রিসার্চ কমিউনিটি বা একটা ভার্চুয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো কিন্তু বিহেভ করবে, যার কাজ হবে যে ছাত্র শিক্ষক রিসার্চারকে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে তাদেরকে এইগুলোকে ইনপুট দেওয়া এবং ছাত্রদেরকে আরো বেশি করে অ্যাক্টিভলি রিসার্চে জড়ানো। আমি যেরকম আমার বিষয়টা নিয়ে বললাম, আমি নিশ্চয়ই অন্যান্য যেসব সাবজেক্ট আছে বোটানি, কেমিস্ট্রি, বা আমি খানিকক্ষণ আগেই যখন শুনছিলাম সম্ভবত ন্যানো মেটেরিয়ালস বা মেটেরিয়াল সায়েন্সের কিছু লেকচার হচ্ছিল যেটা মাখনদা কন্ডাক্ট করছিলেন, এই সমস্ত ফিল্ড থেকে যেটা 2টো প্যারালাল সেশন সেটা আমরা 10টা প্যারালাল সেশন হিসেবে করতে পারি। তো আমাদের ইনস্টিটিউট রয়েছে, আমি তখনও বলেছিলাম যে আমরা সবসময় এই ধরনের প্রোগ্রাম খুব এনকারেজ করি। আমরা চাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে, পার্টিকুলারলি কলেজটা আমি কেন বলছি, কারণ কলেজের ছাত্ররা সবে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে আসছে, তাদেরকে ইনক্লুড করা, তাদেরকে যদি মোটিভেট করা যায়, তাদেরকে যদি রিসার্চের মানে এসেন্সটা দেওয়া যায়, আমার মনে হয় তারা নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রোগ্রামে মানে হোল হার্টেডলি অংশগ্রহণ করবে। এইটুকুই বলা। থ্যাংক ইউ ডক্টর সাসমল। প্রীতি, এটা একটু এই সাজেশন গুলো নোট ডাউন রাখুন। এরপরে আমি আমাদের মানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের তো আমি বলেই ছিলাম, তো বেসিসের সাথে সংযুক্ত যারা বিভিন্ন সময় মডারেটরের কাজ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কিছু আলোকপাত করেন যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে, বা এবারের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বা কোনখানে আরো রিফাইনমেন্ট দরকার, সেই জন্য আপনারা যদি কেউ বলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি একটু বলছি। শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। যেটা হচ্ছে যে আমি তো এটা যেটা হচ্ছে যে আমি এখন বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজে আছি, তো ওইটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। তো আমি ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি একটা টিচার্স হোয়াটসঅ্যাপ ফোরাম আছে, সেখানেতে আমি এটাকে শেয়ার করেছিলাম। এই কৃতিরঞ্জন সাহা উনি পাঠিয়েছিলেন, আমি ওটা শেয়ার করেছিলাম। তো ওইখান থেকে এপিসি কলেজ, আমাদের কলেজ, আর বোধহয় একটা কি দুটো কলেজ ওখান থেকে ওরা পার্টিসিপেট করেছে। তো আমাকে প্রিন্সিপাল বললেন যে আপনি তো এরকম উদ্যোগ নিয়ে আপনারা করছেন, তো দেখুন যদি সম্ভব হয় যে আমাদের কলেজের সঙ্গে কোনো যদি এমওইউ করে করা হয়। আমি মানেটা ঠিক অতটা আমাকে ক্লিয়ার হলো না, যাই হোক। তো এখন আমি দেখলাম যে মানে প্রফেসর সুদীপ্ত শাসমল আজকে যেভাবে টক দিলেন, আমার তো দারুণ লাগলো, কি জানি আমার ভীষণই ভালো লেগেছে। কেননা ওটা এমন একটা ফোরাম যেটা নিয়ে নো ডাউট কয়েক মাস ধরে আমাদের ইন্ডিয়ার যত রকম মানে একটা সাকসেসফুল মিশন হয়েছে এবং আগে যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে সামারি করে উনি ভালো করে বোঝালেন, বললেন। তো এতে আমার তো একটাই হচ্ছে যে যেহেতু আমরা কলেজে আছি, আমরা প্র্যাকটিক্যালি সবাই একাডেমিক্যাল ইনস্টিটিউটে আছি, তো আমাদের মেন কাজ হচ্ছে ছাত্রদেরকে একাডেমিক্যালি একটা কোর্স করানো, আর দ্বিতীয় হচ্ছে একটা কেরিয়ার কাউন্সেলিং, যেটা আর কি মানে নতুন মানে প্রসপেক্ট বা নতুন কোনো ফিল্ড বা এরিয়ায়, এবং একদম প্রমিসিং ফিল্ড, এই যে মেটেরিয়ালস ফিজিক্স যেটা, বা এই যে মেটেরিয়াল সায়েন্সের মধ্যে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথামেটিক্স সবই জড়িয়ে আছে, সবার একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি এরিয়ার মতো আছে, সেটা গেলো একটা অ্যাসপেক্ট। আর দ্বিতীয় অ্যাসপেক্ট হচ্ছে যে এই যে স্পেস অ্যাস্ট্রোনমি, আর্থ সায়েন্স,
এটা তো মানে সত্যি করে বলবো, এটা বেশ কয়েক বছর ধরে ইন্ডিয়ার প্রাইম জায়গায় একদম ডেন্ট করতে পেরেছে এবং পৃথিবীর মধ্যে নাম নিজের নিজের ছাপটাকে ফেলতে পেরেছে। ওগুলোকে বুঝে দিয়েছে না, এটা কথা বলে না, এরা কাজ করে। তো প্রিন্সিপাল বলছিলেন যে আপনি দেখুন যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাদের একটা ইনস্টিটিউটের মধ্যে বা আপনারা যে অর্গানাইজেশনটা ফর্ম করেছেন কোনো এমওইউ যদি করা যায়, তাতে সিগনেটারিতে যিনি মেন সেক্রেটারি হলেন বা আরো যারা ইনস্টিটিউশন থেকে যারা আছেন পার্টিসিপেশনে একটা ফরমেশন করা যেতে পারে। তো এটা নিয়ে আমি ফোরামটাকে সবাই যদি অ্যাকসেপ্টেবল হয়, আর ডক্টর কৃষিরঞ্জন সাহু তো খুবই অ্যাক্টিভ সে ব্যাপারে, আপনারাও আছেন, এবং ওটা যেটা বললাম আর কি, প্রফেসর সুদীপ্ত শাসমল উনি তো একটা পুরো অন্য দিক খুলে দিলেন, মানে প্রফেশনাল স্যার দিক। আপনার, হ্যাঁ স্যার আপনার কথাটাই যেটা খুব প্রমিনেন্ট, এখানে আমরা বিভিন্ন কলেজের সাথে সংযুক্ত হলেও বেসিস বা ডক্টর শাসমল যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আছেন, তো তারা বেসিসের ইয়ে পরে ভাবনা করা যেতে পারে, বা ডক্টর শাসমলও এক কথায় দু কথায় ডক্টর দের যদি একটু এই কোয়ারিটার উত্তর দেন বা এরকম ইনিশিয়েটিভ নেওয়া যাবে কিনা। হ্যাঁ, মানে নিশ্চয়ই আমরা অলরেডি এই বেসিসের সাথে যারা যুক্ত, দুটো বা তিনটে প্রধান কলেজ, যেরকম মিদনাপুর অটোনোমাস কলেজ বা কাঁথি কলেজ, তাদের সাথে আমরা অলরেডি একটা করে এমওইউ করেছি এবং আমরা সেখান থেকে বেশ কিছু ছাত্র, প্রজেক্ট স্টুডেন্ট, ইন্টার্ন এদেরকে আমরা কাজ শেখাচ্ছি। সুতরাং এমওইউ করাই যাবে, আমাদের কাছে সেটা সবসময় ওয়েলকাম। আমরা যেটা আমি বারবার বলতে চাইছি বা বলার চেষ্টা করছি যে বেসিস আমার যেটা দেখে মনে হয়েছে এখানে বেশ কিছু মানে মানুষ যারা পড়াশোনা ভালোবাসেন, যারা চান এই ব্যাপারগুলোকে স্প্রেড করুক, তারা এরকম একটা সংস্থা খুলেছেন। এখন এইটাকে আমাদের উচিত যেসব অর্গানাইজেশন রয়েছে, মানে এটা তো একটা সোসাইটি এবং আমি যতদূর শুনেছি এটা একটা আনরেজিস্টার্ড সোসাইটি। সুতরাং এটাকে যেটা করতে পারি আমরা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন এটাকে স্ট্রেংথেন করতে পারি, যাতে কিনা এটা একটা পরবর্তীকালে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দাঁড়ায়, যারা কিনা এই রিসার্চ গুলোকে প্রমোট করতে পারে বা সায়েন্স গুলোকে প্রমোট করতে পারে। এবং উল্টো দিক থেকে আরেকটা ব্যাপার, যে ইন্ডিভিজুয়াল কলেজের সাথে আমাদের এমইউ করাই যাবে, সেটা নিয়ে আপনি আমার সাথে পরে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার মেল আইডি বা ফোন নাম্বার আমি গ্রুপে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেটা আমার আরেকটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে বেসিসকে যদি যেরকম এদের কর্মকাণ্ড, এটা আমার কাছে মানে একটা ছোট সংস্করণ, বড় বড় যে কনফারেন্স গুলো হয়, যেরকম কোসপার হয়, এজিম হয়, উর্সি হয়, সেরকমই এটা একটা ছোট অংশ যারা কিনা অনেকগুলো অর্গানাইজেশন বডির সাথে নিয়ে কাজ করছে। সুতরাং আমরা যদি এই এমওইউ গুলোর একটা প্রোডাক্ট হিসেবে, একটা এমওইউ হয়তো আপনার সাথে আমরা করলাম, করে তার অ্যাজ এ প্রোডাক্টিভ আউটপুট হিসেবে আমরা যদি এই সংস্থাটাকে বা এই জায়গাটাকে, আমরা কনফারেন্সটাকে আরেকটু মজবুত করলাম, আরেকটু ভার্সেটাইল দিকে নিয়ে গেলাম, তাহলে সেটা মানে আরেকটু সংযোজন হতে পারে। আমরা আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, এই নিয়ে আমাদের সেরকম কোনো অসুবিধা নেই আর কি। এমওইউ আমরা করতেই পারি এবং কলেজে আপনাদের একটা, আমরা যেটা বলছিলাম অ্যাস্ট্রোনমি স্পেস সায়েন্স, একটা মানে ইউনিট যেটা কিনা কলেজ থেকেই কাজ করতে পারে, সেরকম করার কথা হবে। একটা ছোট্ট জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই, যে আমরা যেটা মিদনাপুর অটোনোমাস কলেজ বা কাঁথি কলেজেও আমরা চেষ্টা শুরু করেছি, যে আমরা একটা করে সোলার অবজারভেটরি তৈরি করছি, মানে জয়েন্টলি। সেখানে কিছু একটা কোড শেয়ারিং থাকবে, ফান্ডিংস এর ব্যাপারে বা ইউটিলাইজেশনের ব্যাপারে। আমরা এরকম ছোট ছোট ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়, পার্টিকুলারলি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আমরা এরকম কিছু কিছু সোলার অবজারভেটরি করতে চাইছি, যেখানে কিনা মূলত সান বা সান রিলেটেড কাজকর্ম করা হবে। তো সেই ব্যাপারেও যদি আপনারা কিছুটা ইন্টারেস্ট দেখান আমাদের, তাহলে আমরা এরকম একটা জায়গাটাকে রিচ করাতে পারি, যারা কিনা ডাইরেক্টলি কলেজ এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট অ্যাক্টিভলি কোলাবোরেশনে কাজ করবে। তো পরে আমি আরো ডিটেলে বলবো, এখন এই সময় এই প্ল্যাটফর্মে হয়তো সেটা বলাটা মানে সঙ্গত হবে না, কিন্তু আপনি আমার সাথে দেখা করবেন, আমি নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে বলবো। বা বেসিসের যারা প্রাইম হোল্ডার আর কি, প্রদীপ্ত বাবু রয়েছেন, মাখন বাবু রয়েছেন, এনারাও বিষয়টা অনেকটা জানেন আর কি, অবগত। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ ডক্টর শাসমল। আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে, আর যদি কারোর কিছু বলার না থাকে আমি 15-20 সেকেন্ড অপেক্ষা করছি, আর না থাকলে আমাদের বেসিসের প্রেসিডেন্ট ডক্টর মাখনলাল নন্দ গোস্বামী তিনি
ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানাবেন আমাদের সকলের তরফে, উপস্থিত প্ল্যাটফর্মে সকলে, এবং যারা আমাদের অনারেবল রিসোর্স পার্সন ছিলেন, আমাদের সমস্ত পার্টিসিপেন্টস, সংশ্লিষ্ট সকলকেই। তো আমি 15 সেকেন্ড অপেক্ষা করছি, এর মধ্যে যদি কারোর কিছু বলার থাকে আপনারা প্লিজ মাইক্রোফোন অন করে এবং ক্যামেরা অন করে বলবেন। আর তার হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ গৌতম বাবু বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে ডক্টর শাসমলের কথায় সূত্র ধরে বলছি, ওই যেমন আইপি এর বিভিন্ন আউটরিচ প্রোগ্রাম করে, ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওনারা আউটরিচ প্রোগ্রাম কলেজে করতে পারবেন। ব্যাপারে একটু বলি যে আউটরিচের একটা মানে আমার 2 মিনিট সময় লাগবে, আমি প্রথমেই বললাম, কারণ প্রশ্নটা একটু যেহেতু জেনারেল। আউটরিচ বলতে আমরা যেভাবে বুঝি, আমাদের কাছে, আমি আমার টকেও বলেছি, আউটরিচ মানে আমাদের কাছে কিন্তু একটু বৃহত্তর আউটরিচ। মানে আমরা চাই যে যদি মনে হয় যে কোনো একজন অর্গানাইজিং বডি সে একটা আউটরিচ করাচ্ছে, আমরা চাই সেখানে অন্ততপক্ষে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র একটা লেকচার শুনে বা একটা টক শুনে বা একটা কোনো প্রদর্শনী না দেখে তারা ব্যাপারটাকে কন্টিনিউ করুক। মানে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি যে ধরা যাক আমি যদি স্পেস মিশন নিয়ে কোনো আউটরিচ প্রোগ্রাম করি, সেটা হয়তো বছরে 2 বার বা 3 বার হবে, যেখানে কন্টিনিউয়াস ছাত্রদেরকে একটা বুস্ট আপ করা হয়। আমি ধরলাম 5 জন ছাত্র তাতে ইন্টারেস্টেড হলো। তো এই ব্যাপারটাকে, এটাকে আউটরিচ না বলে আমরা যদি অর্গানাইজড আউটরিচ বলি, যার মধ্যে কিছুটা রিসার্চ ইনক্লুডেড, কিছুটা হ্যান্ডস অন এক্সপেরিমেন্ট ইনক্লুডেড, কিছুটা ওয়ার্কশপ ইনক্লুডেড এবং কিছুটা লেকচার ইনক্লুডেড, আমরা এই ধরনের আউটরিচ প্রোগ্রামকে প্রমোট করি। আমরা এই ধরনের আউটরিচ প্রোগ্রাম করে থাকি, করেওছি এবং ভবিষ্যতেও করব। সুতরাং আপনাদের যদি এরকম ভাবে প্রসেস করেন যেটা কিনা লাভজনক হবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে, আমাদের অবশ্যই পাবেন। কিন্তু আমি একটা ব্যাপারে একটু মানে আমি এটাকে ডিসকারেজ করছি না, আমি দেখে এসেছি যেহেতু দীর্ঘদিন আমরা আউটরিচ করেছি, যে শুধুমাত্র একটা সিঙ্গেল টক, সেটা যেই হোক না কেন, মানে আমি যদি বলি আমরা যদি ভার্চুয়ালি আলবার্ট আইনস্টাইনকে দিয়ে একটা টক দেওয়া থাকি, কিন্তু তার আয়ুকাল কিন্তু যৎসামান্য হয়, তার আয়ুকাল কিন্তু দীর্ঘদিন হয় না। স্টুডেন্টকে যদি এই ফোর্স ভাইব্রেশনের মতো রেজোনেন্সটাকে মেনটেন করতে হয়, তাহলে এইটাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি চালিয়ে যেতে হয়, এবং আমরা সেই ধরনের আউটরিচে ভীষণভাবে ইন্টারেস্টেড। হ্যাঁ, বুঝলাম। যেমন আমি যখন বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজে ছিলাম তখন আমরা করেছিলাম আইপি এর। মেদিনীপুর কলেজের উনি ছিলেন, আমার নামটা এই মুহূর্তে ভুলে গেছি, প্রদীপ তো জানে। হ্যাঁ, ডক্টর সুভাষ চন্দ্র সামন্ত। হ্যাঁ, ডক্টর সামন্ত বা পান, ডক্টর পান, সুচাঁদ পান, সুচাঁদ পান, এরা ছিলেন। 2 বার আমরা করেছি। আর এধারে আমাদের মাখনদাও ছিল। এধারে কলকাতার মধ্যে ইয়েও ছিলেন, বা নামটা ভুলে যাচ্ছি আমার, ভীষণ ভূপতি বাবু। না না না, ভীষণ চেনা। সুরজিৎ চক্রবর্তী। বেহালা তো না, কোন কলেজে ছিলেন, উনি রিটায়ার করেছেন। সুরজিৎ চক্রবর্তী। না না না, নামটা ভুলে গেছি। যাই হোক, উনি আমাদের কলেজে গিয়েছিলেন এবং 2 দিন ধরে হ্যান্ডস অন প্রোগ্রাম করেছিলেন। বিভিন্ন আমরা স্কুল থেকে নিয়ে এসেছিলাম, পাশাপাশি বিষ্ণুপুরের স্কুলে সেই রকম কিছু করতে চাইছি। আপনি যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই, এবং অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের আমাদের এখানে কোনো রকম ডেভেলপমেন্ট নেই, বা সিক্স সেমিস্টারে শুধুমাত্র ওই একটা পেপার আছে, ওইখানে পড়ানো হয়। তা আমি কলেজকে বলেছিলাম ওই রকম যে অন্তত প্র্যাকটিক্যালের দিকে যদি সম্ভব নাও হয়, ইন্টারনেটের ফেসিলিটি দিয়ে সেইগুলো ডেটাগুলো নিয়ে এসে কিছু কাজ তো করা যায় থিওরিটিক্যালি, সেও কেউ ইন্টারেস্ট নেয় না। সুতরাং উনি যেটা বলছিলেন যে স্কুল লেভেল থেকে, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল থেকে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের উপরে ইয়ে করা, এখন তো যেটা বললেন এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে সান এবং মুনকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে, এবং স্যাটেলাইট ছাড়া হচ্ছে, তো একটা হাই টাইম যে এগুলো জানার। এবং বিভিন্ন যে বলেছেন যেটা কি বললেন, স্যাটেলাইটের আর একটা মানে যে কলেজের মধ্যে বসিয়ে সেখানে ট্রেনিং দেওয়ার কথাও খুব ভালো লাগলো আমার এটা শুনে। এটা সোলার অবজারভেটরি।
সব সোলার আমি অবজারভেটরি একটা ছোট্ট সাজেশন দিতে পারি এই ব্যাপারে, মানে এটা সাজেশন হিসেবেই নিতে পারেন। সেটা হচ্ছে যে সব থেকে ইজিয়েস্ট সলিউশন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে রয়েছে যেটা, যে সেন্ট্রালাইজ ফেসিলিটি হওয়ার জন্য চারিদিকে প্রচুর ডেটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে, প্রচুর ডেটা, যে ডেটা মানে লোকে কাজ করে কুলোতে পারছে না, যে কারণের জন্যই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্ম, যে এত ডেটা আসছে, সেই ডেটা মানুষ তো হ্যান্ডেল করতে পারবে না, তার জন্য যন্ত্র লাগবে যে কিনা মানুষের মতো চিন্তা করবে। এখন সব থেকে সহজ পদ্ধতি এইভাবে এটাকে স্টেপ ইন করা যায়, আপনারা যদি, আমি যেটা বললাম সকালবেলা, যে একটা যদি ছোট ইউনিট থাকে, যে একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ক্লাব বা একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ইউনিট, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ইউনিট, সেখানে গুটি কয়েক মানুষজন যারা যারা ইন্টারেস্টেড, তারা যদি ডাইরেক্টলি আমাদের অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, আমরা তাদেরকে গাইড করতে পারি, আমরা তাদেরকে সাজেশন দিতে পারি, আমরা তাদেরকে অ্যানালিসিসও শেখাতে পারি। তো এইভাবে আমরা যেটা করতে পারি, যে আমাদের যে মেধা বা যে, সে খুব যৎসামান্যই আছে, সেটা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও সেটাকে আমরা শেয়ার করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দিতে পারি আর কি, যাতে কিনা তারা ইন্টারেস্টেড হয়। মানে আমার তো মনে হয় যে একজন ছাত্রকে যদি চোখের সামনে আমি দেখাই যে এই মাথার ওপর দিয়ে তোমার একটা স্যাটেলাইট চলে গেল, এই তার ডেটা তুমি অ্যানালিসিস করলে এইরকম পাবে, যেটা কিনা আন্ডার গ্রাজুয়েট যা নলেজ তার থেকেই হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু তারা ইন্টারেস্ট পাবে আর কি। মানে আমি যদি বৃহত্তর কোনো ল্যাবের দরকার নেই, যন্ত্রের দরকার নেই, কিছুর দরকার নেই, আজকালকার দিনে সমস্ত কিছুই ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল। তো তাই এইরকম ভাবে কিন্তু শুরু করা যেতে পারে। আমি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি, স্পেস অ্যান্ড আর্থ সায়েন্সের অ্যাজ এ কো-ফাউন্ডার হিসেবে আমি একটা প্রস্তাব দিতে পারি, যে যেসব কলেজরা এই বেসিসের সাথে যুক্ত হয়েছেন বা রয়েছেন, তারা দেখেন অ্যাপ্রোচ আস, এবং তারা যদি আমাদেরকে মানে এটা সুযোগ দেন যে আমরা তাদের থেকে গ্রুপ অফ স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করাবো, বা তাদেরকে আমরা ছোট ছোট প্রজেক্ট দেবো, তাদেরকে ছোট ছোট ইন্টার্নদের মতো বিহেভ করাবো, আন্ডার গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট, আমার মনে হয় এখান থেকে একটা মানে ওপেনিং শুরু করা যেতে পারে। কারণ আমি আবারও বলছি, উইদিন অ্যানাদার 5 years ইন্ডিয়া উইল বি ইন এ স্টেজ অফ ম্যাসিভ স্পেস প্রোগ্রাম, মানে যেটার মানে ডঙ্কা যেটাকে বলা হয়, যে শঙ্খনাদ, সেটা অলরেডি ভীষণভাবে শুরু হয়ে গেছে, এবং ইট ইজ দ্য হাই টাইম টু গ্র্যাব দিস অপরচুনিটি। এবং আমি যে আজ থেকে 3-4 বছর বাদে ভারতবর্ষের যত মানে প্রেস্টিজিয়াস বা নন প্রেস্টিজিয়াস ইনস্টিটিউট আছে, তারা কোনো না কোনো ভাবে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সকে তাদের একটা বিএস, ব্যাচেলর অফ সায়েন্সের কোনো একটা স্কিম, বা তারা সেটাকে বিটেক অলরেডি চালু করেছে, এমটেক, এগুলো তারা চালু করতে চলেছে। এবং এই সময়, এই জাস্ট এটা এখন সবেমাত্র অ্যাসেন্ডিং ফেজ, এই সময় যারা এই স্রোতের মধ্যে থাকবে, তারা কিন্তু পরবর্তীকালে ভীষণভাবে বেনিফিটেড হবে। এবং এটা আমি বলছি না, এটা এই সংক্রান্ত যেসব বরেণ্য মানুষরা রয়েছেন এই সাবজেক্টে, তারা কিন্তু সমস্ত জায়গায় বলে যাচ্ছেন। সুতরাং আপনারা এইভাবে চিন্তা করতে পারেন। আপনার ইনস্টিটিউটটা কলকাতায় কোথায়? এটার আমি ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছি। এটা বর্তমানে আমাদের উল্টোডাঙাতে অফিস, ঠিক আছে, উল্টোডাঙায় আমাদের অফিস। আমি আমার ওয়েবসাইটটা এখানে দিয়ে এটা দিচ্ছি। কি ওই আমাদের বিধান শিশু উদ্যানের ওখানটায়? হ্যাঁ, বিধান শিশু উদ্যানের উল্টো দিকে। ও আচ্ছা, যেটা আমাদের ওই বেহালা কলেজের অতীশ দীপঙ্কর দেখলাম ও ওখানে জয়েন করেছে। হ্যাঁ, অতীশ দীপঙ্কর আমাদের জানা। ফাউন্ডিং মেম্বার। অতীশ দীপঙ্কর জানা, প্রফেসর জানা আমাদের ফাউন্ডিং মেম্বার, মানে উনি শুধু জয়েন করেননি, উনি ফাউন্ডিং মেম্বার এই ইনস্টিটিউট। হ্যাঁ, আমাদের কলেজে পিজিতে ক্লাস নিতে আসেন উনি। আমি ওর সঙ্গে কাজও করি কিছুটা, স্টেনোগ্রাফিক কাজ করি। তা আমাদের খুব ইচ্ছা আছে ওই ধরনের, ওনাকে আমি ফোন মেলেও লিখেছিলাম যে আমাদের একজন স্পিকার দিন রিসেন্টলি সানের উপরে কিছু বলার জন্য। তা আপনাকে পেয়েছি, আপনাকে সঙ্গে কনসাল্ট করব আমরা। আর রিসেন্টলি তো একটা মেট্রো ক্যাসেনকারিতেও ওদের ওখানে একটা খুলেছে, দেখলাম খুলেছে মানে অনেকদিন একটা, ওটা বোধহয় মিউজিয়ামও হয়েছে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি যে সংস্থাটার কথা আপনারা বলছেন সেটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স। আমি সেই সংস্থাটার সাথে 2006 সাল থেকে সংযুক্ত ছিলাম, এবং 2021 মানে 22 সালে আমি এবং আমার 3 জন সহকর্মী, যে 4 জন ওখানে ছিলাম, তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি, এবং বেরিয়ে এসে 2021-এর শেষ দিকে বা 22-এর শুরুর দিকে এই অর্গানাইজেশনটা তৈরি করি। হ্যাঁ, এটা শুনেছি আমি। আমিও কাছাকাছি থাকি কলকাতায়। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ। তো আমি
এরপরে ডক্টর গোস্বামীকে অনুরোধ করব ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার পরেই আমরা এই 2023-এর এই কদিনের যে আমাদের অনলাইন অ্যাক্টিভিটিস সেটা সমাপ্তি ঘোষণা করব। হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। আসলে আমাদের এই বেসিস একটা সময় শুরু হয়েছিল, এটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন, আবার কেউ কেউ হয়তো নতুন এসছেন তারা জানেন না। তাদের জন্য শুধু বলে রাখি যে এটা একটা বিজ্ঞান চর্চা, যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, শুধু মুখস্থ নয়, শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, বিজ্ঞানকে মানে মননে বা চিন্তায় নিয়ে আসা, এটা একটা উদ্যোগ ছিল। এবং সেই উদ্যোগকে সামনে রেখে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা প্রথমে পোস্টার প্রেজেন্টেশন কিংবা এক্সপেরিমেন্ট করা, এইগুলোকে মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম 2015 সাল থেকে। এবং আমাদের কলেজে, অর্থাৎ মেদিনীপুর কলেজ এবং এগরা কলেজ, কাঁথি কলেজ, এই কয়েকটি কলেজকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম আমরা। তো যাই হোক, সেটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে আজকে আমার একটা ভালো জায়গায় এসেছে। সেটার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অবশ্যই এগরা কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার বা দাঁতন কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার সেই সময়কার, এবং অবশ্যই কীর্তিরঞ্জন। কিন্তু এখানে যারা এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে, আমি বলতে চাইছি যে এই প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা যে নিজেদের মধ্যে যে চর্চাটা করতে পারছি এবং নিজেরা সমৃদ্ধ হচ্ছি, এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তো সেদিক থেকে এখানে যে সকল বিদগ্ধজন এসছেন বিজ্ঞানের, তাদের অনেকের সঙ্গে হয়তো আমার মানে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে এসে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এবং সাজেশন এগুলো পেয়েছি। আগামী দিনে আরো আমরা পাবো, এই আশা রাখি। আমি নিজেই আসলে এখানে সুজিতবাবু বলেছেন যে আসলে আমাদের নানা ধরনের কাজকর্ম থাকার ফলে আমি নিজেই এর সঙ্গে অনেকদিন থেকে যুক্ত থেকেও মানসিকভাবে থাকলেও শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারিনি এই 3 দিন। গতকাল খানিকটা ছিলাম, আজকে আমাদের একটা অল ইন্ডিয়া মিটিং ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্স টিচার্সের, ফলে সকালবেলা থাকতে পারিনি। এখন খানিকটা সময় আছি, এবং এই যে থাকতে পারিনি এই জন্য আমি প্রথমেই মানে যারা এসেছেন, যারা টক দিয়েছেন, সবার বক্তব্য শুনতে পারিনি। শুধু বক্তব্য আমি এখানেও শুনেছিলাম, আমার এখনো শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। সেজন্য প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর কি সবার কাছ থেকে। এখানে এই উদ্যোগে যারাই সামিল হয়েছেন সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং আমার দিক থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বেসিসের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই সকলকে। যে সকল ছাত্রছাত্রীরা এখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রেজেন্ট করেছেন, চিন্তার আদান প্রদান ঘটিয়েছেন, বিজ্ঞান নিয়ে ভেবেছেন, তাদের সকলকেই আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের মধ্যে বরিষ্ঠ যে সকল ব্যক্তিত্বরা আছেন, তার মধ্যে চিত্তরঞ্জন সিনহা আছেন, প্রফেসর চিত্তরঞ্জন সিনহা আছেন, সায়েন্টিস্ট ইউকে দে, উদয় কুমার দে ছিলেন, অভিজিৎ দা আছেন, আরো অনেকেই আছেন, বীরেন্দ্রনাথ সাঁই ছিলেন কালকে, কমলবাবু ছিলেন, আরো মানে সব বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বরা এখানে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সেগুলো সবটা
যে আমরা জানি বলতে আমরা ঢুকতে পারবো এরকমও নয়। তা সত্ত্বেও যার যার ফিল্ডে সে তার মতো করে চর্চা করেছেন এবং এটা একটা বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিলিয়েই একটা বিজ্ঞান চর্চার একটা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠুক, এটা তারা চাইছেন। সেজন্য আমি আবারও সকলকে আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং বেসিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই কয়েকটি কথা বলে সকলকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টর গোস্বামী। এরপরে আমি বলতে ভুলে গেছিলাম একটু, সেটা হচ্ছে ডক্টর সাউ, তাকে এটা অনুরোধ যে আমাদের একজন মুখ্য পরামর্শদাতার মধ্যে ডক্টর সিনহা তো অন্যতম। তো আমরা ডক্টর সিনহা খানিকটা আগেই, হয়তো মাস 3-4 হলো, কিন্তু আমরা হয়তো উদ্যোগটা নিইনি, তিনি ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি হয়েছেন কেমিস্ট্রি। তো সেই এফআরএস হওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে তিনি বেসিসের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, আমরা তাকে একটা অনলাইন ফেলিসিটেট করা এবং সেই দিন শুধু তার একটা প্রেজেন্টেশন থাকুক এরকম একটা অনলাইন মিটের যদি বন্দোবস্ত করা হয় বেসিসের তরফ থেকে, আমি ডক্টর সাউকে সেটা একটু উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করব। খুব ভালো। হ্যাঁ, এটা দরকার ছিল আমাদের, মানে এটা আমরা করতে পারিনি, করা উচিত খুবই। যেভাবে ডক্টর সিনহা আমাদের সকলেরই পাশে থাকেন যে কোনো রকম উদ্যোগে, আমাদের কলেজগত উদ্যোগ, সামাজিক উদ্যোগ, সব রকম ভাবেই ডক্টর চিত্তরঞ্জন সিনহা মানে এগিয়ে থেকে আমাদের পাশে থাকেন, একবারে এগিয়ে আসেন। তো এরপরেই আমি তাহলে এই 2-3 এবং 9-10 ডিসেম্বরের এই কর্মসূচির শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি এবং সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং যে চিন্তা ভাবনার কথা বেসিসের প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোস্বামী বললেন, যে বিজ্ঞান চিন্তায় ও মননে আনা এবং সেটাকে কাজে পরিণত করা, সেই উদ্যোগ আমাদের সকলের মধ্যে থাকুক। আর যা যা পরামর্শ আমরা পেলাম তার বহুলাংশে ভবিষ্যতে গৃহীত হোক সঠিকভাবে, সুচারুরূপে, এই আশা রেখে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার রেকর্ডিংটা অফ করছি স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সকলকে নমস্কার।